Oh, hope everybody can see my screen, right? Yes, ma'am. Yes. Is it in slideshow? Yeah. Now Yeah. it. Very good. Yeah. So, good afternoon, everybody. Now, post lunch, anybody is feeling sleepy? Now we have to talk. Okay. It's not like only I am talking. The pain is something, a very interesting subject. When we talk each other, no, we can understand more and more. So, anybody is feeling sleepy? Everybody is energetic to listen pain? Before I start my session, I want everyone to switch on your videos. So it will be very good, to see, interact, and we can have a lot of discussions in this session. Right? Are you all okay with that? Open you can unmute and talk. Everybody is okay with English? If you have any doubts, whether you can ask in English, ask in Tamil, it's Okay, not a ma'am. problem. Yes, ma'am. Very good. Excellent. Excellent. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Excellent. Okay, ma'am. Very Okay, good. ma'am. In Okay, today's ma'am. session, yeah. Okay, ma'am. Okay, ma'am. We'll talk about pain and its management. Before I start the session, our goal in palliative care is no one should die in pain, because no one should die in pain, or no one should live with the pain and which cannot be relieved, right? It can be relieved very easily. So that is our goal. Because in palliative care, pain is not just a symptom, it is basically a human right. As per WHO, they recently said pain is a basic human right. How we assess as a nurses, how we treat the pain, it decides on our patient whether whether our patients are living well or they are suffering or we are maintaining their dignity. It's all especially in our hand. That is why pain is very important. So this is my learning objective for this session today. By end of the session, I want you all to understand what is pain and what is pain in palliative care. That also you need to understand. And there are different types of pain in palliative care, and we need to understand some pains in the Indian context also. And what are all the simple pain assessment tools are available, how we have to document, and what is the importance of understanding WHO ladder and and appropriate analgesics, drugs, and all those things. And specifically, we are going to talk about opioids and their side effects and their myth about opioid. All these things, I want to take you all through this way to understand the concept very clearly. Now, you all see my slides and tell me what is this. How many of you have seen or experienced this one? Tattoo pain. Tell me in this group, how many of you, I don't know, Tamil Nadu people, you wear tattoo or what? How many of you are having tattoo? Anybody is having? Raise up your hand or tell me. You can put it in the No, chat box ma'am. also. Nobody. Anybody No, has No, ma'am. ma'am. seen? No, ma'am. Yeah. See, our culture is like that. Excellent, excellent. So, but have you seen people with tattoo? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Have Seen. seen, Yes, no? ma'am. Do Yes, you ma'am. Yes, think? ma'am. Yes, yes, yes. Okay. So, do you think this tattoo will cause us pain when they Yes, put ma'am. tattoo? Yes, ma'am. Yeah, Yes, definitely, ma'am. Very, ma'am. definitely, definitely. Very good. So, what kind of pain is this? This is also pain, no? But do you think this girl is suffering? She's enjoying the pain, right? Yes, 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 ma'am. ma'am. Ah, Enjoying pain, ma'am. enjoying the pain, right? Yes, ma'am. Because they know this pain is very acute. It is very short lasting, right? And Yes, ma'am. it is involved only with the skin, right? It won't trigger much with the nerve stimulation. It is very predictable and time limited. And why people are tolerating this pain? For small injection, when you give how much of drama they will make, right? Sister, please give slowly. Sister, be careful. Sister, I have a kid. I never had injection before. Yes. Yes, no. So how much of, but why they are choosing, why they are tolerating this pain? No, you all Interest, ma'am. mute Interest. yourself, mute yourself. When I ask question, you just answer. All of you mute yourself. Yeah. So why people are tolerating this pain? Because they are choosing this pain because they think that there is a meaning with this pain.
because they are thinking that it is their beauty, it is their identity. They think that, this is a memory, like, they are making. That's why they are choosing this pain, right? And they also know they can control this pain, right? So when the pain has a meaning and choice, the brain tolerates very beautifully. Excuse me, you have to go straight, there will be an arch, their reception is there. Yeah. So that is called one type of pain. Now you tell me, look at this picture. This picture is very famous in Tamil Nadu. Okay. Have you seen these pictures? No, no. In your family, anybody experienced? No, ma'am, இது அழகு குத்துறது. No, ma'am. Yeah, excellent. Alagu Kuttal, they'll No, say. ma'am. Okay. Why they are taller? Do you think this creates a pain? Mentally, they Yes. have prepared, ma'am. Yes. They have prepared to tolerate that. So that's Excellent. why they are tolerating. Yes, yes, very good, excellent. Because they think that this pain is connected with the faith, right? People Yes, ma'am. convert this pain into power. They think that it's their power, right? So Yes. it is, that's why they tolerate, this kind of pain. Now you tell me, I think most of you people, I don't know how many of you in this group experience this pain. Almost most of the women. Yes, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. Yes. Some few people Yeah. will be there. Anyway, being a woman, one or the other day, you have to experience, right? And somebody Yes, could have experienced, right? It is a nature of law, right? yes, It's a ma'am. normal labor pain. Do you think the people will, the grumble about this pain? No. They don't, right? Yes. Do you think this is a mild pain? No, no, ma'am. Severe It pain, is ma'am. severe. Terrible, Severe pain, severe ma'am. pain, right? Yes, ma'am. Physically, psychologically, and the pain will progress so much, right? But end of this one, all the women will tolerate, right? Why? Yes, ma'am. Why they are tolerating? To Ma'am, receive a They get newborn a good baby. baby, no, ma'am. Sangeeta, ma'am. Yeah. Yes. There. Sorry to interrupt you. So Yes. the Yes. session is in Tamil, is it? So you can. You want me to talk in Tamil? So the session should be in Tamil. Okay. It's Okay. a I can Tamil speak batch. in. So all are Okay. Tamil Nadu. So are you okay with Tamil? I am basically Tamilian. Tamil is not a problem for me. Okay, so it's Tamil session, ma'am. So you can. Yeah, will do. So, சொல்லுங்க எதனால இந்த பெயின் டாலரேட் பண்ணிக்கிறாங்க? Ma'am, அத மகிழ்ச்சியா எடுத்துக்கிறோம் because ஏன்னா we are உங்களுக்கு enjoying வந்து நல்ல the பேபி labor கிடைக்க pain. போகுதுங்க, ma'am. So Since she we get are a going to baby. receive a newborn baby. கரெக்ட் அவங்களுக்கு லைஃப்ல வந்து ஒரு gift கிடைக்குது இல்லையா? லைஃப்ல they are going to get a gift and அவங்களுக்கு வந்து இந்த பெயின் பெருசா தெரியாது. ஏன்னா இது கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்கும். சிவியரா இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. அண்ட் இதுல வந்து ஒரு பெரிய பர்பஸ் இருக்கு இல்லையா? அவங்களுக்கு வந்து இந்த பெயினை டாலரேட் பண்ணனா ஒரு gift கிடைக்கும் அண்ட் ஃபேமிலி சுத்தி இருக்காங்க, நல்ல சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருக்கு. ஒன்ஸ் டெலிவரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா இந்த பெயின் போயிடும், ரைட்? அந்த பிலீஃப் வேற அவங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்களா அவங்களோட பெயினை வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்கிறாங்க. கரெக்ட்டுங்களா? Yes, ma'am. ரைட். இப்ப சொல்லுங்க, இந்த வலி எப்படிப்பட்டது? இது யாருக்காவது வேணுமா? வேண்டாம் ma'am. யா, இது யாருமே வேண்டாம் சொல்லுவாங்க. இந்த பெயின் யாருக்குமே வேண்டாம். அதுவும் பேஷண்ட் வந்து கேன்சர்ல இருக்காங்க, பெயின் வந்து ரொம்ப சிவியரா இருக்கு, கிரானிக்கா இருக்கு, பெயின் வந்து ப்ராக்ரஸ் ஆயிட்டே இருக்கு அண்ட் அதுக்கு வந்து ஒரு முடிவே இல்லை அப்படின்னும் போது இந்த பெயின் யாருக்காவது வேணுமா? வேண்டாம் மேம். வேண்டவே வேண்டாம் இல்லையா? வாழ்க்கையில யாருக்குமே எந்த எந்த வகையான வலியும் வேண்டாம். யாருக்காவது ஏதாவது ஒரு வழி நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு ஆசையா எடுத்துப்பீங்களா? No, ma'am. No. No, ma'am. மேடம், எந்த வலியுமே கொடுக்காதீங்க, வாழ்க்கையே வலிதான் இல்லையா? Yes, Yes, ma'am. ma'am. கரெக்ட். ஸோ நமக்கு வந்து இதை நம்ம சாய்ஸா எடுத்துக்கிறது இல்லை. ஏன்னா இதுல நம்ம கிட்ட கண்ட்ரோல் கிடையாது. இந்த வலி எப்படி வரும், எப்படி போகும், எவ்வளோ வந்து ஒரு மனுஷனை பாதிக்கும், அந்த ஐடியா வந்து நம்மளுக்கு கிடையாது. மறுபடியும் இந்த வலி வந்ததுன்னா இதுக்காக நம்ம எவ்வளவு செலவு பண்ணணும், ட்ரீட்மெண்ட். அண்ட் கேன்சர் வந்த உடனே அந்த பயம் வேற, நம்ம இறந்து போயிடுவோமோ, கடவுள் ஏன் நம்மளை இப்படி துன்புறுத்திட்டாங்க, ரைட்? இது எல்லாமே வந்து போட்டு நம்மளை அழுத்துறதுனால இந்த பெயின் வந்து நமக்கு ரொம்ப வந்து பெரிய பெயினா தெரியுது, கரெக்ட்?
புரியுதா உங்களுக்கு? அண்ட் நீங்க நர்ஸா இருக்கும்போது எப்படி இந்த பெயினை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க? இப்படி ஒரு பெயின் இருக்கு, பேஷண்ட் வந்து கேன்சர்ல சிவியர் பெயினா இருக்காங்க, எப்படி நீங்க ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க? Interaction with patients, ma'am. வெரி குட். நீங்க வந்து பேசலாம், பேஷண்ட் கூட பேசலாம். ஏன்னா நீங்க பேசுறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் பேஷண்ட் கிட்ட. எஸ். அதுக்கப்புறம் Psychological support, ma'am. Psychological Proper support, ma'am. attend this. We can கரெக்ட் கரெக்ட். counsel them, ma'am. எஸ், கரெக்ட் கரெக்ட் கரெக்ட். ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு கிளாஸ்ல தெரிஞ்சுக்க போறோம். இந்த பெயின் எப்படி இருக்கு, கேன்சர் பெயின்னா எவ்வளவு கஷ்டம், பேலியேட்டிவ் கேர்ல பெயின் ஏன் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம். இப்போ இந்த பிக்சர் பாருங்க எல்லாரும். ஏன் பெயின் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்? இந்த பிக்சரை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு என்ன புரியுது? ப்ளீஸ் மியூட் யுவர் செல்ஃப். ஆன்சர் பண்றவங்க மட்டும் அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. Ma'am, pain is a sign of something wrong, ma'am. Something wrong, but for the help of diagnosis something. யா, பெயின் வந்து ஏதோ ஒரு நோய் இருக்கிறதுனால தான் பெயின் வருது இல்லையா? சம்திங் ராங். ரைட் ரைட். இந்த பிக்சர்ல இருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிறீங்க நீங்க? வந்து மைல்டா இருந்தாலும் சரி, சிவியரா இருந்தாலும் சரி, நம்ம வந்து அதை டாலரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது, டியூ டு டிசீஸ்ங்கும் போது அது வந்து நமக்கு பெயின் தெரியும் மேடம். ஆக்சுவலி கரெக்ட் கரெக்ட் அதை நம்ம என்ஜாய் பண்றது இல்ல மேடம். அதனால கரெக்ட் கரெக்ட். சி இந்த பிக் சொல்ல. Pain will be only the subjective, not by கரெக்ட். எக்ஸலண்ட். Yes, ma'am. ரைட் ரைட். எக்ஸலண்ட். ஹூ இஸ் தட்? உங்களோட பேர் என்ன? ma'am. உங்களோட பேர் என்ன? Velu, ma'am. ஓகே, எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட்மா. ஸோ பெயின் வந்து எப்படின்னா, இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஒருத்தருக்கும் வேற மாதிரி இருக்கும், பர்சன் டு பர்சன், டைம் டு டைம். அண்ட் ஒன் மோர் திங், யூ காண்ட் மெஷர் த பெயின். பெயினை வந்து நீங்கள் மெஷர் பண்ணவோ இல்லை பாடி சைஸை வச்சு இவங்க நிறைய பெயின் டாலரேட் பண்ணிக்குவாங்க, இவங்க கம்மி பெயின் டாலரேட் பண்ணிக்குவாங்க, ரைட், அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. கிளியர்? அண்ட் டிசீஸை வச்சும் சொல்ல முடியாது. ஒவ்வொருத்தருடைய பெயின் த்ரெஷ்ஹோல்டு, அவங்க ஸ்ட்ரென்த் வந்து வேற வேற, ரைட். நாம எப்படி எடுத்துக்கிறோன்றத பத்தி தான் பொறுத்து தான் பெயின் இருக்கு. தட் இஸ் வை. அண்ட் சில பேர் சொல்லுவாங்க, சி இந்த வார்டில் 2 பேஷண்ட் இருக்காங்க, 2 பேஷண்ட்டும் சிஏ பிரஸ்ட். ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு நான் வந்து மெடிகேஷன் கொடுத்தா அமைதியா தூங்குறாங்க, ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு எவ்வளோ மெடிகேஷன் கொடுத்தாலும் தூங்க மாட்டேன்றாங்களே அப்படின்னா, இட்ஸ் நாட் அபவுட் சேம் டிசீஸ் அண்ட் சேம் பர்சன். இட் இஸ் அபவுட் எப்படி அவங்க அந்த பெயினை எடுத்துக்கிறாங்க, உள்வாங்கிக்கிறாங்க, ரைட். தட் இஸ் வாட் ஹவு ஒன் ஃபீல்ஸ் அபவுட் தட் பெயின் அப்படின்றது தான் இங்கே முக்கியம். புரியுதுங்களா? தட் இஸ் வை பெயின் இஸ் வெரி சப்ஜெக்டிவ். பெயினை வந்து அவங்களால மட்டும்தான் உணர முடியும். நீங்க போய் டெம்பரேச்சர் பார்க்குற மாதிரி தொட்டோ இல்லை பல்ஸ் செக் பண்ற மாதிரி செக் பண்ணியோ சொல்ல முடியாது. அதனால தான் பெயின் இஸ் வெரி சப்ஜெக்டிவ். அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ யூனிவர்சல். எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். பட் காம்ப்ளெக்ஸ் பயோ சைக்கோசோஷியல் ஈவெண்ட். காம்ப்ளெக்ஸ்னா பெயின் வந்து உடம்ப மட்டுமே பாதிக்கிறது இல்லை. ஒருத்தருக்கு பெயின் வந்தது, இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு 2 நாள் தலைவலியா இருக்கு, என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க? 2 நாள் தலைவலி, நீங்களே டேப்லெட் எடுத்துப்பீங்க இல்லைங்களா? ஓகே. இப்போ அதே தலைவலி ஒரு வாரமா இருக்கு, என்ன பண்ணுவீங்க? Doctor consultation தான் இப்போ madam. நினைச்சுப்பீங்க இந்த டிஸ்டர்ப் ஆயிடுவோம் மேடம், டாக்டரை தேடி போயிடுவோம். சரி, இப்போ இந்த தலைவலி போகவே போகாது, ஃபர்ஸ்ட் இந்த டாக்டருக்கு போய் ஏதாவது கொடுத்தாதான் சரியாகும் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் கிட்ட போவோம். இப்போ இந்த தலைவலி உங்களுக்கு ஒரு 15 நாளா இருக்கு, என்ன பண்ணுவீங்க? Investigation. ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க. ஓகே. இப்போ இந்த தலைவலி உங்களுக்கு 1 மாசமா இருக்கு, என்ன பண்ணுவீங்க? அதுக்கு அடாப்ட் அடாப்ட் ஆயிட்டீங்களா? வருத்தப்பட மாட்டீங்க? வருத்தப்பட மாட்டீங்க? ஏன் எனக்கு இவ்வளவு இல்ல, தலைவலி? இது இப்படி கண்டினியூஸா இருந்ததுன்னா அது அடாப்ட் ஆயிரும் மேடம். மனசளவுல கஷ்டமா வலிச்சிட்டே இருக்கும்ல. தான் இருக்கும். அதனோட next day. causes என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் மேம். கரெக்ட் கரெக்ட். ஸோ நம்ம வருந்த ஆரம்பிச்சிடுவோம் இல்லையா? ஏன் இது இப்படியே இருக்கு, ஏன் இந்த பெயின் வந்துட்டே இருக்கு, ஏன் வாமிட்டிங் ஸ்டாப் ஆகவே இல்லை, ஏன் ப்ளீடிங் ஸ்டாப் ஆகவே இல்லை. ஒரு விஷயம் வந்து வந்துட்டு போனா பிரச்சனையே கிடையாது. பட் வந்துட்டே இருந்துச்சுன்னா ஏதோ ஒரு பெரிய பிரச்சனை நமக்கு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா? அது வந்து நம்ம வந்து உடம்ப பாதிக்கும்.
ஸோ அதுதான் இங்க சொல்றாங்க பெயின் இஸ் நாட் ஒன்லி அ பயாலஜிக்கல், உங்களுக்கு வந்து அது உடம்பு சம்பந்தம், இட் இஸ் அ சைக்கோசோஷியல். இது வந்து நம்மளோட மனசளவுலையும் அதுக்கான நீங்க வந்து யூனோ ஒரு வலி வந்துருச்சு, ஒரு உடம்புல பெயின் இருக்குது அப்படின்னா யூ கான் டூ யுவர் ரெகுலர் ஒர்க், அந்த வேலையை செய்ய முடியாது. வேலையில உங்களுக்கு வந்து கண்டினியூஸாக லீவ் எடுப்பீங்க, பாதிப்பு ஏற்படும். அதனால வந்து இது எல்லா வகையிலையும் இந்த பெயின் வந்து ஒரு மனுஷனை அஃபெக்ட் பண்ணும். நிறைய பேர் நினைச்சுக்கிறாங்க பெயின் அண்ட் சஃபரிங் ஆர் சேம். டு யூ திங்க் பெயின் அண்ட் சஃபரிங் ஆர் சேம்? No, ma'am. No, ma'am. இல்ல. No, ma'am. பெயின் அண்ட் சஃபரிங் ஆர் ரிலேட்டட். No, அவங்க ma'am. ரெண்டு பேரும் ரிலேஷன். பெயின் இருந்தா சஃபரிங் இருக்கும். பட் சஃபரிங் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் பெயின் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது. ரைட்? இட் இஸ் நாட் யூனோ இட் கேன் பி இன்டர்டிபெண்ட் பட் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். ரைட்? இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. நவ் இப்போ உங்க எல்லாருக்கும் வந்து யூனோ ஐ எம் டெல்லிங் மெனி பீப்புள் திங்க் தட் பெயின் இஸ் தேர். ஸோ த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து பெயின் இருக்கு, அதனால பேஷண்ட் வந்து சஃபரிங் ஆகுறாங்க. ஈவன் நீங்க பெயினை கம்மி பண்ணாலும் உங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிறதுனாலயே பேஷண்ட் சஃபரிங் ஆவாங்க. ரைட்? எந்த நர்ஸ் டியூட்டிக்கு வராங்க, கரெக்டா மெடிசன் கொடுப்பாங்களா, எந்த டாக்டர் ரவுண்ட்ஸுக்கு வராரு, இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல எவ்வளவு பில் போடுவாங்க. ரைட்? அதனால பெயின் அண்ட் சஃபரிங் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் ட்ரூ. ஓகே? பெயின் வந்து இட்ஸ் வாட் அபவுட் த பாடி ஃபீல்ஸ், சஃபரிங் இஸ் ஹவு த பர்சன் ஃபீல்ஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃபரன்ஸ்? ஸோ பெயின் வந்து நம்ம உடம்பளவில் என்ன ஃபீல் பண்றோன்றது, சஃபரிங்ன்றது அந்த அந்த சிம்டம்னால மனதளவில் நம்ம எவ்வளோ பாதிக்கப்படுறோம் அப்படின்றது தான் வந்து இதோட டிஃபரன்ஸ். புரிஞ்சதா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும்? Yes, ma'am. எங்கேயாவது ஏதாவது ஒரு கான்செப்ட் புரியலன்னா அங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணுங்க, நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். சரியா? ஸோ கீப் திஸ் இன் மைண்ட். பிஃபோர் வி கோ இன் டு த செஷன் யூ ஷுட் கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பெயின் இட்ஸ் அ வெரி சப்ஜெக்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒருத்தரால மட்டும்தான் பெயினை புரிஞ்சிக்க முடியும். அண்ட் பெயின் வந்து ஒருத்தருக்கும் இட் வில் பி டிஃபரன்ஸ். ஒருத்தருக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகுதோ அதே மாதிரி அடுத்தவங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும்னு நினைக்கவே கூடாது. பெயின் எப்பவுமே ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் அந்த டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் அந்த சிவியரிட்டி ஆஃப் த டிசீஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரியும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ரைட்? திஸ் இஸ் த ஃபேக்ட் அபவுட் பெயின். ஈவன் இன்னைக்கு வரைக்கும் மெனி பீப்புள் ஆர் டையிங் வித் பெயின் வித்தவுட் கெட்டிங் அடிக்வேட் கண்ட்ரோல். அவங்களால வந்து ஒரு இடத்துக்கு போய் தட் இஸ் வாட் யூனோ இன்னைக்கு பேலியேட்டிவ் கேர் வந்து தமிழ்நாடு வரைக்கும் வந்திருக்கு. வந்து தே ஃபவுண்ட் ஆல் தமிழ் ஃபேக்கல்டிஸ் கனெக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு டீச் பண்ணுங்க. அவங்க வந்து வேற யாராவது பேஷண்ட்ஸை பார்த்தா தே ஹாவ் டு ட்ரீட் திஸ் பேஷண்ட்ஸ். அவங்களுக்கு வந்து அந்த பேலியேட்டிவ் கேர் கான்செப்ட் புரியணும், பேலியேட்டிவ் கேர்ல பெயின் எவ்வளோ முக்கியம், அதை எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணுன்றது தெரியுன்றதுனால தான் இந்த செஷன் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா த ஃபர்ஸ்ட் திங், த ஃபேக்ட், த ரியாலிட்டி என்ன சொல்லுதுன்னா பெயின் இஸ் த மோஸ்ட் அன்வான்ட் திங் இன் த வேர்ல்டு. ஒத்துக்கிறீங்களா? யாருக்குமே பெயின் வேண்டாம். இப்போ நான் வந்து சொல்றேன், ஒரு 40 கிலோமீட்டர் நம்ம எல்லாம் நடக்கலாமா? எத்தனை பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கும்? அதுவும் பெயின் தானே இல்லையா? அதுவும் பெயின். மேடம் என்ன மேடம் 40 கிலோமீட்டர் ஈஸியா, ஒரு ஓலா புக் பண்ணா போகுது, ஒரு கேப் புக் பண்ணா போயிடலாம், எதுக்கு ஒரு ஆட்டோ கார் போனா 15 நிமிஷத்துல போயிடலாம், ஏன் மேடம் நம்ம இப்படி இப்போ பண்ணணும் இல்லையா? அது பெயின் எந்த வகையில நீங்க பெயின் கேட்டாலும். நாம எல்லாம் தூங்காம ஒரு நாள் ஆபீஸ்ல வேலை செய்வோம், யாருக்காவது விருப்பமா? தட் இஸ் ஆல்சோ பெயின். ரைட்? எதுக்காக தூங்காம வேலை செய்யணும்? அப்போ என்னோட நெக்ஸ்ட் டே எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆயிடும் இல்லையா? ரைட்? இட் கிவ்ஸ் மோர் பெயின், என்னோட ஹெட்ஏக் வந்துடும், நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ இந்த பெயின் இஸ் சம்திங் மோஸ்ட் அன்வான்ட் திங். யாருக்குமே அது வேணாம் பெயின். தட் இஸ் வை WHO said பெயின் வந்து 5th வைட்டல் சைன். வாட் ஆர் ஆல் த 4 வைட்டல் சைன்ஸஸ்? நமக்கு என்ன 4 வைட்டல் சைன்ஸ் ரெகுலரா நம்ம நர்சஸ் வார்ட்ல பண்ணுவோம்? பல்ஸ், டெம்பரேச்சர், ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட், பிளட் பிரஷர். எக்ஸலண்ட். பட் இவங்க சொல்றாங்க WHO பெயினும் 5th வைட்டல் சைன். எதனால இப்போ இந்த 4 வைட்டல் சைன் நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, பல்ஸ், டெம்பரேச்சர், ரெஸ்பிரேஷன், பிளட் பிரஷர், இந்த 4 வைட்டல் சைன்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையானா வாட் வில் ஹேப்பன் டு த ஹியூமன் பீயிங்? அந்த பேஷண்ட்க்கு என்ன ஆகும்? Some pain is some problem. என் கேள்வியை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ வைட்டல் சைன்ஸ் நீங்க 4 சொன்னீங்க. டெம்பரேச்சர், பல்ஸ் இப்ப அதிகமா போயிடுச்சு, ரெஸ்பிரேஷன் கம்மி ஆயிடுச்சு, பிபி வந்து ரொம்ப கீழே போயிடுச்சு, பேஷண்ட்டுக்கு என்ன ஆகும்? Shock, ma'am. Shock. பேஷண்ட்டுக்கு வந்து
Good. Shock. Yeah, giddiness, shock. Patient may die, right? Vital signs collapse ஆனா patient இறந்துடுவாங்க இல்லையா? Yes, that's That is why அந்த நாளையுமே அவங்க வைட்டல் சைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த நாளை கூட WHO இப்ப இந்த பெயினையும் சேர்த்துட்டாங்க. நீங்க சொல்லுங்க, இப்ப பெயின் வந்து நீங்க கம்மி பண்ணல, பெயின் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு, ஒரு பெயின் வந்து ரொம்ப டெரிபிளா இருக்குன்னா பேஷண்ட் இறந்துடுவாங்களா? அனஃபிலக்டிக் ஷாக்கு போயிடுறாங்க. அனஃபிலாக்டிக் ஷாக் போவாங்க, நம்ம ட்ரீட் பண்ணலாம். பட் பேஷண்ட் இறந்துடுவாங்களா? நோ மேம். இறக்க மாட்டாங்க. நோ மேம். கரெக்ட், யூ ஆர் ரைட். யாருமே பெயின்னால இறந்து போக மாட்டாங்க இல்லையா? ஏன்னா வந்து நீங்க பெயினை ட்ரீட் பண்ணலாம். எஸ். கரெக்ட். பட் ஆனா ஒரு ஒரு இந்த பெயின் வந்து டெத்தை வந்து காஸ் பண்ணாது. பெயினை வந்து கம்மி பண்ணலாம். பெயின் மெடிகேஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு கண்ட்ரில. பட் ஆனா ஏன் வந்து பெயினை ஃபிஃப்த் வைட்டல் சைனா போட்டாங்க? இது வந்து இஃப் இட் இஸ் நாட் காசிங் டெத், எதுக்காக அதை வந்து ஃபிஃப்த் வைட்டல் சைனா போடணும்? ஒருத்தவங்க வந்து பெயினா இருந்தாங்கன்னா அவங்க கரெக்டா இன்டேக் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அதனால ப்ராப்ளம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சைக்காலஜிக்கலாவும் அஃபெக்ட் ஆவாங்க மேம். அதையே நினைச்சு எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட் ஆமா. எக்ஸலண்ட். இது வந்து சைக்கலாஜிக்கலா அஃபெக்ட் ஆவாங்க. ஒன்ஸ் பெயின் வந்து அதிகமாயிடுச்சு, அவங்களால டாலரேட் பண்ணிக்க முடியலன்றது பிசிக்கலா வந்து சைக்கலாஜிக்கலா அஃபெக்ட் ஆகி மெனி பேஷண்ட்ஸ், நிறைய பேஷண்ட்ஸ் சூசைட் அட்டெம்ப்ட் பண்ணியிருக்காங்க பெயின்னால. பெயின் டாலரேட் பண்ணிக்க முடியல, பெயின் வந்து என்னால அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக முடியல, அந்த நேரத்துல எனக்கு ஃபெசிலிட்டி கிடைக்கல. தட் இஸ் வாட் த ஸ்டாட்டிஸ்டிக் சேஸ். மேஜர் சிம்டம், ஓகே, 70% of cancer patients having pain. அட்வான்ஸ் கேன்சர்ல பெயின் இருக்கு, மெலிக்னன்ட் டிசீசஸ்ல பெயின் இருக்கு. குளோபலி 2 பேஷண்ட்ல ஒருத்தருக்கு தே ஆர் வித் கேன்சர் பெயின் அண்டர் ட்ரீட்டட். அவங்களால சரியான ட்ரீட்மெண்ட் 2ல ஒருத்தர் சஃபர் ஆகுறாங்க, ஒருத்தருக்கு தான் கிடைக்குது. அப்ப இந்தியால நீங்க எடுக்கும்போது 80% ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் பெயின் அண்ட் மெனி வித் மாடரேட் டு சிவியர் பெயின். 88% பேஷண்ட் வந்து சொல்றாங்க, எஸ்பெஷலி இந்த லோ அண்ட் மிடில் இன்கம் கண்ட்ரிஸ். அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பேஷண்ட் வந்து பீடியாட்ரிக் பேஷண்ட் இருக்கிறாங்க. As a nurses, நம்ம என்ன பண்றோம்? We are on the front line, right? We are defending against the pain. So it is in our hand how we are going to, நாம எப்படி அசஸ் பண்ண போறோம், நாம எப்படி மேனேஜ் பண்ண போறோம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். எல்லாத்துக்கும் முன்னால உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும், பெயின் இஸ் இன்எவிட்டபிள். நம்மளால அதை வந்து அசஸ் பண்ண முடியாது, அவங்க தான் சொல்லணும். 80% ஆஃப் த பெயின் யூ கேன் ட்ரீட் அண்ட் நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். மெடிசன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஆனா நீங்க என்ன பண்ணணும் அதுக்காக ஆஸ் அ நர்சஸ்னா ப்ராப்பர் அசஸ்மெண்ட் பண்ணணும். நிறைய மெடிகேஷன் அனர்ஜெசிக்ஸ் இருக்கு, அதை கரெக்டா யூஸ் பண்ணி டைட்ரேட் பண்ணி எவ்வளோ பெயின் எவ்வளோ மெடிகேஷன், அந்த கால்குலேஷன் கரெக்டா இருந்தா பேஷண்ட்டை வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா தே வில் ஹவ் குட் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப். அதனாலதான் WHO சொல்லியிருக்காங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னேன், அக்சஸ் டு பெயின் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் ரைட். ஒவ்வொரு ஹியூமன் பீயிங்க்கும், மனிதனுக்கும் உரிமை இருக்கு. பெயினை வந்து பெயின் ஃப்ரீயா தான் அவன் லைஃப்ல வாழணும், பெயினோட வாழணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. அதனாலதான் பெயின் வந்து ரொம்ப முக்கியம். நம்ம ஆஸ் அ நர்சஸ் நாம படிக்கணும். ஸோ இஃப் யூ சி த டெஃபினிஷன், திஸ் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஃப்ரம் இன்டர்நேஷனல் அசோசியேஷன் ஆஃப் ஸ்டடி ஆஃப் பெயின். அப்போ வந்து லுக் அட் த டெஃபினிஷன் விச் ஐ மார்க்ட் இன் ரெட் கலர். பெயின் வந்து இட் இஸ் நாட் ஓன்லி அ அன்பிளசன்ட் சென்சரி, இட் இஸ் நாட் ஓன்லி சென்ஸ், வலிக்குது அப்படின்றது மட்டும் இல்லை, இட் இஸ் ஆல்சோ எமோஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பிகாஸ் த இன்டர்நேஷனல் டெஃபினிஷன் ஆல்சோ கிளியர்லி சேஸ் பெயின் இஸ் நாட் ஓன்லி சென்சரி, இட் இஸ் அ எமோஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எதனால வேணா நடக்கலாம். இட் கேன் பி அ டிஷ்யூ டேமேஜ், ஆக்சிடென்ட் ஆர் ஃபால், வாட் எவர் இட் மே பி, பெயின் வில் அக்கர். அண்ட் இந்த டெஃபினிஷன், இன்னொரு டெஃபினிஷன் பாருங்க, ஒரே லைன்ல போட்டிருக்கேன். அது வந்து பாலியேட்டிவ் கேர்ல எங்களோட டாக்டர் ராபர்ட் ட்வைக்ராஸ் இருக்கிறாரு. ஐ டோன்ட் நோ எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ராபர்ட் ட்வைக்ராஸ். ஆக்சுவலி ஹி வாஸ் அ டீச்சர். அவரு தான் வந்து இந்தியா வந்து பாலியேட்டிவ் கேரை எங்களுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தது. அவர் வந்து ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லியிருக்கிறாரு, ஒருத்தர் வலின்னு சொன்னா இட் இஸ் ஹர்ட்டிங் தெம். எவன் ஒருத்தன் அவனுக்கு வந்து ஹர்ட் ஆகுது, வலிக்குதுன்னு சொல்றானோ அதுதான் பெயின். அது வந்து உனக்கு பிசிக்கலா இருக்கலாம், சைக்கலாஜிக்கலா இருக்கலாம். எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆயிட்டாமா ஸ்டூடெண்ட், அது அவனுக்கு பெயின் இல்லையா? சொல்லுங்க. எஸ் மேம். குழந்தைகளுக்கு சாப்பாடு கிடைக்கலாம், அது பெயின் இல்லையா? ரைட். நம்மளால கரெக்ட், இட் இஸ் ஆல்சோ. ஸோ அதனாலதான் ட்வைக்ராஸ் கிளியரா சொன்னாரு, பெயின் இஸ் வாட் வென் பர்சன், பேஷண்டா இருக்கலாம், பர்சனா இருக்கலாம், வென் தே சே இட் ஹர்ட்ஸ்.
ஓகே, இன்னைக்கு எனக்கும் என் வீட்டுக்காருக்கும் சண்டை, இட் ஹர்ட்ஸ் மீ அலாட். அது அந்த லேடிக்கு பெயினா இருக்கலாம். கரெக்டா? நார்மலா ஆஃபீஸ் வந்திருப்பாங்க, வேலை பார்ப்பாங்க, டியூட்டிக்கு போவாங்க, எல்லாமே பண்ணுவாங்க. பட் சம்வேர் ஹர்ட் ஆயிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு. ஏன் இது மாதிரி நடந்துச்சு, ஏன் ஃபேமிலியில நிம்மதியே இல்லை, அது ஆல்சோ பெயின் இல்லையா? ஃபார் எனி திங் த பர்சன் சேஸ் பெயின். அதனால நீங்க என்ன பண்ணணும், எங்க ஹர்ட் ஆகுதோ யூ ஃபைண்ட் அவுட் த காஸ். அதுக்கான காரணம் என்ன? எல்லா பெயினுக்கும் இட்ஸ் நாட் அ ஒன்லி சொல்யூஷன். பெயினுனாவே அது வந்து பேராசிட்டமால் டெஃபிஷியன்சி கிடையாது. எடுத்து ஒரு பேராசிட்டமால் கொடுக்கறது, ஒரு டைக்ளோ கொடுக்கறது இல்லையா? ஒருத்தர் பெயின் வலின்னு சொல்லும்போது வாட் இஸ் த காஸ் ஃபார் தட், அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இதை நாம படிச்சிருப்போம். when we started our profession we studied பெயின்னாவே 2 broad classifications இல்லையா? 2 மிகப்பெரிய கிளாசிபிகேஷன் இருக்கு. ஒன்று அக்யூட் பெயின். அக்யூட் பெயின்னா என்ன? அவங்களால டாலரேட் Sudden பண்றது onset of pain. எஸ், எக்ஸலண்ட். ப்ரொலாங்டா இருந்தா கிரானிக் பெயின். Short pain, ma'am. Short time pain. ஷார்ட் பீரியட். Acute. எவ்வளோ ஷார்ட்? ஷார்ட் பீரியட்னா எவ்வளோ ஷார்ட்? சடனா வரதுதான் மேம். Sudden onset தான் மேடம். Correct. Sudden onset. எக்ஸலண்ட். சடன். ஓகே, சடனா வரும், இன்டென்ஸ் அதிகமா இருக்கும், பட் ஆனா போயிடும்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா? ஸோ அதுதான் அக்யூட் பெயின். ஸோ அக்யூட் பெயின் வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு இப்போ ஏதோ குழந்தை விழுந்துடுச்சு, அடிபட்டுடுச்சு, அதான் அக்யூட் பெயின். நமக்கு தெரியும், ஓகே மருந்து போடணும், இல்லை ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போய் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் டிடி கொடுத்துடணும், ஒரு நாளைக்கு பெயின் கில்லர் எடுத்தா போதும், பெயின் குழந்தை அமைதியாயிடும். ஸோ இது இட் கிவ்ஸ் பாசிட்டிவ் மீனிங். க்ரானிக் பெயின்னா ஒருத்தர் கரெக்டாக சொன்னாங்க, ப்ரொலாங்டு பீரியட். எவ்வளோ ப்ரொலாங்டு? எவ்வளோ நாள்? மந்த்லி ஆர் இயர்லியா இருக்கலாம் மேம். Yearly, ma'am. Lifelong. More than 3 மந்த்லி, இயர்லி, It's a lifelong pain. End of the life lifelong also, pain. more than 6 months. More than 6 Lifelong. months. Lifelong. Very good, very good. All are right. I am not saying இதுதான் கரெக்ட், இதுதான் தப்புன்னு சொல்லலை, எல்லாமே ரைட்டு. ஏன்னா க்ரானிக் பெயின்னும் போது இது பர்சிஸ்டன்ட், இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஒருத்தருக்கு பெயின் போகவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ஒரு விதமான நெகட்டிவ் ஃபீலிங்கை கொடுக்கும், ரைட்? நெகட்டிவ் மீனிங். நான் ஏன் இருக்கிறேன், எப்பவுமே வலியோட வாழற வாழ்க்கை ஒரு வாழ்க்கையா? நான் எதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒருத்தரை டிபெண்ட் ஆகி இருக்கிறேன்? என்னோட ஒரு சின்ன வேலையை செஞ்சுக்க கூட நான் அடுத்தவங்களை நாட வேண்டி இருக்கே அப்படின்றதெல்லாம் தோண ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ நீங்க தியரட்டிக்கலா பார்க்கும்போது க்ரானிக் பெயின் சொன்னா பர்சிஸ்டன்ட் ரெக்கரண்ட் பெயின். ஒரு வலி 3 மாசத்துக்கு மேல இருந்ததுன்னா அந்த க்ரானிக் பெயின்னு தியரி சொல்லுது. அண்ட் சம் புக்ஸ் ஆர் சேஸ் 6 months சொல்றாங்க. யூ ஆர் கரெக்ட். பட் நீங்க பேஷண்ட் படி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பேஷண்ட் கிட்ட போய் நீங்க பேசி பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பெயின் சொன்னா அவனுக்கு கண்டினியூஸா 1 மாசமோ 15 நாளோ விடாம இருந்துச்சுன்னா அதுவும் க்ரானிக் பெயின் தான். நீங்க அதனால வெயிட் பண்ண வேணாம். க்ரானிக் பெயின்னா 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் தான் நான் க்ரானிக் பெயின் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுவேன், இல்லை. ப்ராக்டிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா க்ரானிக் பெயின் 1 மாசத்துக்கு மேல அந்த பேஷண்ட் வலின்னு அதனால துடிச்சா அதுவும் க்ரானிக் பெயின் தான். க்ரானிக் பெயின் இஃப் யூ சி நிறைய பேருக்கு கம்மியா தான் இருக்கு, அக்யூட் பெயின் ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஆனா க்ரானிக் பெயினோட சிவியரிட்டி ரொம்ப அதிகம். அவங்களால அவங்களோட ரெகுலர் வாழ்க்கையே வாழ முடியாது. பெயின் இருந்துகிட்டே இருந்தா மூடு எப்பவும் இரிட்டேஷனா, கோவமா கத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஃபேமிலியும் சஃபர் ஆகும். ஒருத்தர் வீட்டுல எப்பவும் வழியில கத்திக்கிட்டே இருந்தா வீட்டுல இருக்கிறவங்க எப்படி இருக்கும்? குழந்தைங்க நிம்மதியா இருக்காது, வீட்டுல ஒய்ஃப் சஃபர் ஆவாங்க, பேரண்ட்ஸ்க்கு கஷ்டம், பெரியவங்களுக்கு கஷ்டம், இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? அப்புறம் இம்பார்ட்டன்ட்லி த பேஷண்ட் டஸ் நாட் யூஸ்வலி அப்பியர் டு பி இன் பெயின். சில சமயத்துல இது எதுக்கு நான் போட்டேன்னா, இந்த லைன் ரெட் கலர்ல, வயசானவங்க உங்களுக்கு தெரியாது அது வயசானதுனால பிரச்சனையா, இல்ல ஃபேமிலியில பிரச்சனையா, வலி பிரச்சனையா, அந்த முகத்துல இருந்து நீங்க எதையுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது. எப்பவுமே வலி சில நேரம் இல்லைன்னா கூட அவங்க சைக்கலாஜிக்கலா திங்க் பண்ணாரு நமக்கு வலி இருந்துகிட்டே இருக்கும், ரைட்? அது ரொம்ப கஷ்டம். அதனாலதான் க்ரானிக் பெயின்ன்றது ரொம்ப சேலஞ்சபிள். எதனால அது ரொம்ப சேலஞ்சபிள் அப்படின்னு கேட்டா, அந்த பிசிக்கல் ஃபங்க்ஷனிங் எல்லாமே போயிடுது. அவங்களால எந்த வேலையும் பண்ண முடியறது இல்ல. எல்லா வேலைக்கும் ஒருத்தர், ஐயோ அம்மா என்னால எந்திரிக்கவே முடியல, அதை கொஞ்சம் பண்றீங்களா, எனக்காக அதை எடுத்து தரீங்களா, என்ன கொஞ்சம் பாத்ரூம் கூட்டிட்டு போறீங்களா, வலி அதிகமா இருக்கு, கால் நடக்க முடியல, பிசிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணவே முடியல. வலி இருந்ததுன்னா, தொடர்ச்சியான வலி இருந்ததுன்னா அவங்களால சரியான தூக்கம் இருக்காது. வலியோட யாராவது தூங்க முடியுமா? சடன்லி உங்களுக்கு ஒரு ஹெட்டேக் வருது, நிம்மதியா போய் தூங்க முடியுமா?
ஒரு விக்ஸ் தடவுறோம், கொஞ்ச நேரம் ஒரு ஹாட் அப்ளிகேஷன் வைக்கிறோம், ஒரு டேப்லெட் எடுக்கிறோம். அது கொஞ்சம் கம்மியான பிறகுதான் நமக்கு தூக்கம் வரும். இல்லைன்னா ஐயோ வலியில தூக்கமே இல்லை. ரைட்? ஸோ பிசிக்கல் ஃபங்க்ஷனிங் எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆயிடுது. அண்ட் சைக்கலாஜிக்கல் சோஷியலி ஆல்சோ அவங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கு. வலி இருந்துகிட்டே இருந்தா அது ஒரு விதமான சேட்னஸ், டிப்ரெஷன், பயம் அதிகமாகுது. கோபத்தை காட்ட ஆரம்பிப்பாங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம். இனிமே நம்ம வாழ்க்கை அவ்வளவுதான். இப்ப வந்து நீங்க எல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய பொசிஷன்ல இருக்கலாம். நான் வந்து இந்த பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து பெரிய வார்டு இன்சார்ஜா இருக்கிறேன். என்னோட எனக்கு கீழே 50 பேர் வேலை பார்க்கறாங்க. அந்த செல்ஃப் எஸ்டீம் போயிடும். வீட்டுல ஒரு மூலையில ஒரு கார்னர்ல நம்ம ஒரு பெட்ல படுத்துட்டு இருக்கும்போது வலியால துடிக்கும் போது நம்மளோட செல்ஃப் எஸ்டீம் போயிடுது இல்லையா? சோ அதுவும் அஃபெக்ட் ஆகுது. அது வந்து மேம் இன்னும் நாட் ஆடிபிள். கேட்கலையா உங்களுக்கு? கேக்குதா? Yes, ஹலோ. எஸ் மேம் இப்ப யா 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 மேம் ஓகே. ஆடிபிள் இத கேக்குது மேம் நல்லா. யா 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 ஸோ செல்ஃப் எஸ்டீம் வந்து கம்மியாயிடும். அப்புறம் வந்து சோஷியல் தேங்க்யூ மேம். வலி. யா வலி இருந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா வந்து எரிச்சல் அதிகமாகுது ஃபேமிலியில. வேலை போயிடுது இல்லையா? நிறைய பேர் வந்து தே லூஸ் தேர் ஜாப். வலி இருந்துகிட்டே எப்ப பாரு வலின்னு வராங்க, லீவ் போட்டுடுறாங்க. இவங்களை நம்பி எப்படி வேலை கொடுக்கறது? ரைட்? அது போயிடுது. வலியோடு இருக்கும்போது எந்த சோஷியல் ஈவெண்ட்லயும் அவங்க வெளியில போக மாட்டாங்க. ஒரு ஃபங்க்ஷனோ, ஒரு பர்த்டே பார்ட்டியோ, ஒரு ஃபேமிலி வெட்டிங்கோ எதுக்குலையுமே ஜாயின் பண்றது இல்ல. வீட்லயே இருக்கிறது. ரைட்? ஐசோலேட் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்கள. அப்புறம் அவங்களோட செக்ஷுவல் லைஃப், ஒருவேளை அவங்க யங் கப்பலா இருக்காங்க, ஒய்ஃபுக்கு வந்து ஒவேரியன் கேன்சர், லோயர் அப்டமினல் பெயின் வந்து எப்பவுமே இருந்திருக்குது. அந்த பெயின் வந்து பேக்ல ரேடியேட் ஆயிட்டே இருக்குது. டு யூ திங்க் தட் விமன் வில் பி வெரி ஹாப்பி டு ஹாவ் அர் செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப்? அதுவும் கஷ்டம். அவங்க அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. ஸோ மெரிட்டல் டிஸ்ஹார்மனி, ஃபேமிலியில ரிலேஷன்ஷிப்ல கஷ்டம் வரும். அப்புறம் வந்து சொசைட்டில இப்ப பெயின் இருக்கு, போகவே மாட்டேங்குது, ஹாஸ்பிட்டல் போறோம், மெடிசன்ஸ் வாங்குறோம், ட்ரீட்மெண்ட், இந்த டெஸ்ட் அந்த டெஸ்ட். பேஷண்ட் வந்து ஒருத்தரை தாங்கி இருக்க வேண்டியதா இருக்குது. வருமானம் ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்குது, செலவு ஒரு பக்கம் ஆயிட்டு இருக்குது இல்லையா? இதெல்லாம் தான் வந்து லாட் ஆஃப் ஒரு 2 நாள் வலி போச்சு, மாத்திரை சாப்பிட்டோம், 2 நாள் ரெஸ்ட் எடுத்தேன், ஆஃபீஸ் போனேன், வேலை பார்த்தேன்னா தட் கிவ்ஸ் லாட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் மீனிங். ஆனா இப்ப எப்பவுமே இருந்துட்டு இருக்குது, நான் என் வாழ்க்கையே மருந்தோட தான் போகுது அப்படின்னும் போது அது ரொம்ப பேஷண்ட்டை அஃபெக்ட் பண்ணுது இல்லையா? ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் பெயின். கிவ் மீ a minute. சாரி ஃபார் த இன்டரப்ஷன். ஒரு சின்ன சத்தம் வெளியே. ஓகே. இப்ப பெயின் பார்க்கும்போது அதுதான் வந்து 2 பெரிய கிளாசிபிகேஷன், அக்யூட் பெயின், கிரானிக் பெயின். இன்னைக்கு செஷன்ல நான் அக்யூட் பெயினை பத்தி பேச போறதே இல்லை. ஏன்னா நம்ம நர்சஸ் வந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் ஒரு அக்யூட் பெயின்னா எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும், போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் சர்ஜரினா அக்யூட் பெயின் அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும், பர்ன்ஸ் வார்டில் அக்யூட் பெயின் எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும், ஃபால்ல அக்யூட் பெயின் எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும், அக்யூட் இன்ஃப்ளமேஷன் இன்ஃபெக்ஷன்ல எப்படி மேனேஜ், எல்லாமே வந்து ப்ரோட்டோகால் இருக்கு, நல்லா தெரியும். பட் ஆனா கிரானிக் பெயின் வரும்போது சேலஞ்ச் அதிகமா இருக்கு இல்லையா? அந்த கிரானிக் பெயின்ல 2 இப்போ நம்ம பார்க்க போறது வெறும் கிரானிக் பெயின் மட்டும்தான். கிரானிக் பெயின்ல இதுதான் பேசிக் டு கிளாசிபிகேஷன். ஒன்னு வந்து நாசிசெப்டிவ் பெயின், இன்னொன்னு வந்து நியூரோபத்திக் பெயின். நாசிசெப்டிவ் பெயினா என்ன, நியூரோபத்திக் பெயின்னா இதுக்கு முன்னால இதை பத்தி படிச்சிருக்கீங்களா? நாசிசெப்டிவ் பெயின்னா என்ன, நியூரோபத்திக் பெயின்னா என்னன்ட்டு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா யாருக்காவது? ஓகே, நான் சொல்லித்தரேன், பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இந்த நாசிசெப்டிவ் எல்லாரும் இருக்கீங்களா? எஸ் மேம். Yes, Yeah, ma'am. இருக்கோம் மேம். இருக்கும் இருக்கும். excellent. எஸ் மேம் Okay, Yes, ma'am. எஸ் மேம். வெரி குட், எக்ஸலன்ட். இப்போ நாசிசெப்டிவ் பெயின்னா நம்ம பாடியில ஆக்சுவலாவே நமக்கு வந்து நாசிசெப்டார்ஸ் இருக்கும், உடம்புல நாசிசெப்டார்ஸ் இருக்கும். அந்த நாசிசெப்டார்ஸ் வந்து ட்ரிகர் ஆகும். இமேஜின் இப்போ நம்ம வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கோம், எல்லாருமே வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபீமேல் பேசஸ் அண்ட் சீயிங். இப்போ நீங்க எல்லாம் வெஜிடபிள் கட் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா கிச்சன்ல? கட் பண்ணும்போது தெரியாம ஏதோ 1 2 நம்ம நைஃபோ இல்ல அருவாமனையோ நம்ம கையில பட்டுடுது, ரைட்? அப்ப என்ன ஆகுது, அந்த கட்டு நடக்கும் போது இம்மீடியட்டா அதை வந்து அந்த நாசிசெப்டார்ஸ் வந்து ட்ரிகர் ஆகும், பாடியில இருந்து கெமிக்கல் ரிலீஸ் ஆகும். ரிலீஸ் ஆன உடனே
அதை வந்து நம்ம ரிலே ரேஸ் மாதிரி 3 ரிலேஸ் போகும். பிரைமரி ரிலே, செகண்டரி ரிலே, டெர்ஷரி ரிலே. பிரைமரியா ஒரு கட் ஆகுது, நாசிசெப்டார்ஸ் ட்ரிகர் ஆகுது, அது பிரைமரி ரிலே. செகண்டரி ரிலே அந்த இன்ஃபர்மேஷனை இட் வில் டேக் த்ரூ த டார்சல் ஹார்ன், அதுக்கு அப்படியே இப்படி எடுத்துட்டு போகும். எடுத்துட்டு போயிட்டு இட் ரீச்சஸ் த ஸ்பைனல் கார்டு இல்லையா, அது செகண்டரி ரிலே. அந்த ஸ்பைனல் கார்ட்ல இருந்து இட் வில் ரீச் த தலாமஸ், ரைட்? நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அது டெர்ஷரி ரிலே. அப்பதான் வந்து பிரெயின் சொல்லும், ஐயோ சங்கீதா உன் கை கட் ஆயிடுச்சு வலிக்கும், ரைட்? இப்படிதான் வந்து நாசிசெப்டார்ஸ் ட்ரிகர் ஆகி இட் வில் வார்ன்ஸ், ஓகே, இட் வில் கிவ் த இன்ஃபர்மேஷன் டு த பிரெயின். பிரெயின் வில் டெல் உங்களுக்கு கட் ஆயிருக்கு, வலி இருக்கு. இதுதான் நாசிசெப்டிவ் பெயின். நாசிசெப்டிவ் பெயின் வந்து ஒரு லீஷன்னாலேயோ, ஒரு டியூமர் வர்றதுனாலயோ, ஒரு இன்ஜுரினால, எல்லாரும் மியூட் பண்ணிடுங்க, இங்க டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது. இன்ஜுரி வர்றதுனாலயோ அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறது நாசிசெப்டிவ் பெயின். இந்த நாசிசெப்டிவ் பெயின்ல வெயிட் நான் இந்த ஸ்லைட்ல இன்னும் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். சி, ஸோ நாசிசெப்டிவ் பெயின்ன்றது வெரி த்ரெட் அண்ட் டேமேஜ் டு த நான் நியூரல் டிஷ்யூஸ், ஒரு ஸ்கின்லையோ மசில்லையோ போன்லையோ நடக்கிறது. ஸோ அதுதான் நான் சொல்லியிருக்கேன், நாசிசெப்டார்ஸ் ட்ரிகர் ஆகும். இந்த பெயின் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா, இது ஏக்கிங் பெயின். நம்ம ரெகுலர் தலைவலி இருக்கு இல்லையா, அது த்ராபிங், தூக்கி போட்ட மாதிரி, ஏதோ தூக்கி போட்டா வலிக்கும்ல, அப்படி ஒரு ஷார்ப் மூமெண்ட் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். வெரி லோக்கலைஸ்டு. உங்களுக்கு வந்து இன்னும் நல்லா சொல்லணும்னா, கேன்சர்ல வந்து இந்த நாசிசெப்டிவ் பெயின் எப்படி இருக்கும்னு சொன்னா, ஒரு நல்ல ஷார்ப் கத்தி, நீங்க சிக்கனோ மட்டனோ வெட்டுற மாதிரி ஒரு ஷார்ப் கத்தி எடுத்து ஒருத்தனோட வயிற்றுல குத்தனா எப்படி ஒரு வழியில துடிப்பான் அவன், அந்த பெயின் தான் நாசிசெப்டிவ் பெயின். புரிஞ்சதா உங்களுக்கு? அதுதான் நாசிசெப்டிவ் பெயின். இந்த நாசிசெப்டிவ் பெயின்ல உங்களுக்கு இன்னும் 2 டைப் இருக்கு. அதுதான் வந்து சொமேட்டிக் பெயின் அண்ட் விசரல் பெயின். சொமேட்டிக் பெயின் அப்படின்னு சொன்னா, இதே இந்த நாசிசெப்டிவ் பெயின் உங்க டிஷ்யூஸ்லயோ போன்ஸ்லயோ இருந்தா அது வந்து சொமேட்டிக் பெயின். இதே நாசிசெப்டிவ் பெயின் உங்களோட ஆர்கன்ஸ்ல இருந்தா, லிவர்ல இருக்கு, அப்டமன்ல இருக்கு, ஹார்ட்ல இருக்கு, லங்ஸ்ல இருக்கு, இல்ல வந்து இதெல்லாம் கிராம்பிங்கா இருக்கு, ஸ்குவீசிங்கா இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து விசரல் பெயின், ரைட்டுங்களா? அது இப்ப பெரியவங்களுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து இது கொஞ்சம் கஷ்டம். இது நார்மல் ஏஜ் குரூப்ல நம்ம பெரியவங்களை வந்து தே ஆல்வேஸ் ஹேவ் நாசிசெப்டிவ் பெயின், ஆஸ்டியோஆர்த்ரைட்டிஸ் இருக்கும், இம்மோபிலிட்டி, ஒரே இடத்துல படுத்துட்டு இருக்கிறதுனால கை கால் பார்க்க முடியாது. அவங்களுக்கு வெரி காமன் வந்து கம்ப்ரெஷன் ஃப்ராக்சர்ஸ் இருக்கும், ப்ரெஷர் இன்ஜுரிஸ்ல இந்த பெயின் இருக்கும், கரெக்டா? இதெல்லாம் வந்து நாசிசெப்டிவ் பெயின். ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் நாசிசெப்டிவ் பெயின் கிளியரா புரிஞ்சதா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. very Yes, very ma'am. ஓகே. இப்போ நான் அடுத்து சொல்ல போறேன். இப்போ வந்து நாசிசெப்டிவ் பெயின் அப்படின்னா ஈஸியா நீங்க எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா, இது வந்து ஒரு பாடி அலார்ம் சிஸ்டம். உங்க பாடி நல்லா வேலை செய்யுது. இப்போ நான் வெஜிடபிள் கட் பண்ணிட்டே இருக்கேன், கட் ஆயிடுச்சு, இதுதான் நாசிசெப்டிவ் பெயின். ஓகே, இப்போ வந்து நான் அலார்ம் கொடுக்குது, ஓ என் பாடி நல்லா வேலை செய்யுது. ஓகே, இமீடியட்டா யூசி அந்த 3 ரிலேஸ் ஹேப்பன், பிரைமரி செகண்டரி டெர்ஷரி நடந்து பிரெயின் சொல்லிடுச்சு, இட் இஸ் அ அலார்ம் சிஸ்டம், நாசிசெப்டிவ் பெயின். இன்னொன்னு த பிக்கஸ்ட் பெயின் வந்து நியூரோபத்திக் பெயின். இதை எப்படி நான் சிம்பிளா சொல்லுவேன்னா, உங்களோட சர்க்கியூட்டே ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு, ரைட்? இந்த நியூரோபத்திக் பெயின் என்னன்னா, இட் இஸ் நாட் இந்த நாசிசெப்டார், அந்த நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து இன்வால்வ் ஆகியிருக்கும். இதுல பெயின் இருக்கு, பட் நர்வஸ் ஆல்சோ இன்வால்வ். இப்போ நீங்க வந்து இதை வீட்டுல வந்து பெரியவங்க சொல்லும் போது கேட்டிருக்கலாம், இல்லம்மா இது வந்து அந்த சதெல்லாம் வலிக்கல, அப்படியே நரம்பா வலிக்குது எனக்கு, அப்படியே நரம்புல தான் வலி இருக்குது. இதை கேள்விப்பட்டு இருக்கிறீங்களா? வீட்டுல சொல்லுவாங்க பெரியவங்க, Ma'am. நரம்பெல்லாம் வலிக்குது, Yes, இதெல்லாம் ma'am. கம்ப்ளைண்ட் இது சொல்றாங்க. வந்து எலும்பு வலி கிடையாது, சத வலி கிடையாது அப்படின்வாங்க. அதுதான் நாசிசெப்டிவ் பெயின். அதாவது எப்படின்னா, ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் பாக்ஸ் ஓபன் பண்ண உடனே அந்த வயரிங்லாம் ஃபால்ட் ஆயிருக்கு பாருங்க, அப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு. அந்த நர்வ் எல்லாம் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும். இது எப்படி இருக்கும்னா, ரொம்ப பர்னிங் சென்சேஷனோட இருக்கும், ஷூட்டிங் பெயின், எலக்ட்ரிக் ஷாக் அடிச்ச மாதிரி இருக்கும், டிங்லிங், யாரோ பின் எடுத்து நை 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 நைன்னு குத்துற மாதிரி இருக்கும், அப்புறம் வெறி அந்த ஒரு மரத்து போன மாதிரி இருக்கும், அது மாதிரி இருக்கும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ வந்து நீங்க வந்து உங்களை ஒரு எறும்பு கடிச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க? எறும்பு கடிச்சிருச்சு, என்ன பண்ணுவீங்க? அந்த இடத்த தேய்ப்போம் மேம். தேய்ச்சி விடுவோம் மேம். அந்த இடத்த தேய்ச்சி விடுவீங்களா? தட்டிட்டு அப்படி டெஸ்ட் அதெல்லாம் கத்துவோம் மேம். அம்மானு கத்துவோம். எவ்வளோ நல்லவங்க நீங்க எல்லாம், இல்ல? இல்ல மேம், அடிச்சிருவோம். அந்த எறும்பை அடிச்சுட்டு தட்டிட்டு தேய்ச்சிருவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொலை தானே. ஓகே,
அந்த கொலவெறி எப்படி வரும்? ஒரு எறும்பு கடிச்ச உடனே நாம வந்து அதை வந்து ஒரு டெரரிஸ்டா பார்த்து அதை கொலை பண்ணி அதை தேய்ச்சி அதை கசக்கி அதை தூரம் போட்டுட்டு அப்புறம் தான் அது வீங்கி இருக்கா இல்லையானே பார்ப்போம் இல்லையா? இதுதானே நம்ம ரெகுலரா பண்றோம். அது எவ்வளவு சின்ன ஒரு எறும்பு, நம்ம கண்ணுக்கே அது சரியா தெரியாது. அதை புடிச்சு அதை கொலை பண்ணி அதை தூக்கி போட்டு எறும்பு கடிச்சிருச்சு 40 பேர்கிட்ட சொல்லி, ரைட்? இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு நல்ல ஒரு ஹேண்ட்பேக், பெரிய பேக் இருக்கு. அந்த பேக் ஃபுல்லா வந்து ஒரு லட்சம் எறும்புங்க இருக்குது. 1,00,000 எறும்புங்க இருக்குது. அதுல வந்து உங்க கைய நான் விட்டுட்டு பேக்கை மூடிடுறேன். என்ன பண்ணுவீங்க? ஓன்னு கத்துவோம் மேம். ஆ பேக்ல தூக்கி எறிஞ்சிட்டு ஓடிடும். தெரிச்சு அலறிட்டு அந்த ஓடும். பேகை எப்படி தூக்கி போடுறதுன்னு பார்ப்போம். பார்ப்போம் இல்ல? எவ்வளவு வலிக்கும், எவ்வளவு ஒரு டெரிபிளான சுச்சுவேஷன் இல்ல? கையையும் வெளியில எடுக்க முடியாது, எறும்பும் கடிக்குது, கத்துவோம், கதகளி, பரதநாட்டியம், எல்லாமே பண்ணுவோம், ரைட்? எல்லா மியூசிக்கும் வெளியில வரும். அம்மா ஐயோ காப்பாத்துங்க, உயிர் போகுது இல்லையா? அந்த அளவுக்கு வலி தான் நியூரோபதிக் பெயின். புரியுதா? இதை நான் அந்த வலி எப்படி இருக்கும்னு சொல்றதுக்கு இதனாலதான் பேஷண்ட் வந்து பெட்ல உருண்டு புரளுவாங்க, கத்துவாங்க, சிஸ்டர் ஏதாவது பண்ணுங்க, வலி தாங்க முடியல. தட் இஸ் கால்டு நியூரோபதிக் பெயின். ஏன்னா அந்த நரம்பு இன்வால்வ் ஆகும்போது, அந்த ஒயரெல்லாம் உங்களுக்கு ஃபால்ட் ஆகும்போது அந்த வலியை அவங்களால தாங்க முடியாது. புரியுதுங்களா? அதுதான் நியூரோபதிக் பெயின். இப்போ வந்து அப்போ அந்த பெயின் வரும்போது நீங்க அவங்கள அசஸ் பண்றதே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். பெயின் வில் பி நோ அவுட் ஆஃப் ப்ரொபோர்ஷன். அலோடைனியான்னு சொல்லுவாங்க. அலோடைனியானா என்னன்னா, இப்போ நீங்க எல்லாம் வந்து ஒரு saree போடுறீங்க, சுடிதார் போடுறீங்க, உங்க துப்பட்டா மேல படுது, அது உங்களுக்கு வலிக்குதா? வலிக்காது மேம். ஆமா. வலிக்காது. நம்ம எடுத்த துப்பட்டாவை இப்படி தடவுவோம், இப்படி போடுவோம் எல்லாம். ஆனா அலோடைனியான்ற லெவலுக்கு அந்த உடம்பு வந்து போச்சுன்னா, அந்த ஒரு ஸ்மால் டச் ஒருத்தரோட அந்த ஒரு காத்து படும்போதோ இல்ல அந்த ஒரு Dress படும்போதோ கூட பேஷண்ட் வில் ஸ்கிரீம் வித் பெயின். அதுதான் வந்து அலோடைனியா. கிளியர்? அவங்க வந்து அந்த துணியெல்லாம் தூக்கி போட ஆரம்பிச்சிருவாங்க, ரைட்? வலியை தாங்க முடியாது. இதுதான் வந்து நியூரோபதிக் பெயின். நாசிசெப்டிவ் பெயினை கூட நீங்க ட்ரீட் பண்ணிடலாம். பட் நியூரோபதிக் பெயின் ட்ரீட் பண்றது வெரி வெரி சேலஞ்சிங். பேஷண்ட் தூங்க மாட்டாங்க, கத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஐயோ, அந்த நேரத்துல உங்களோட வெறும் அந்த நான் சொல்றேன், அந்த WHO லேடர்ல வர மெடிசன்ஸ் மட்டும் ஹெல்ப் ஆகாது. யூ நீட் லாட் ஆஃப் மெடிகேஷன்ஸ். சரிங்களா? அதை தான் நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம். ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இந்த மைக்ரேன் பெயின் மாதிரியா மேடம்? என்னம்மா? மைக்ரேன் பெயின் வந்து தானே மேடம் நீங்க நியூரலாஜிக்கல் பெயின் அப்படிங்கிறப்ப? எஸ், ஓகே ஓகே. கரெக்ட், யூஆர் ரைட். ஸோ ஹைப்ரிட் பெயின்ன்றது கரெக்ட். இட் இஸ் கால்ட் மிக்ஸ்டு பெயின். சில பேஷண்ட்டுக்கு நாசிசெப்டிவ் பெயின் மட்டும் இருக்கும், சில பேஷண்ட்டுக்கு நியூரோபதிக் பெயின் மட்டும் இருக்கும், சில பேஷண்ட்டுக்கு லைக் ஹைப்ரிட் நாசிசெப்டிவ் நியூரோபதிக் ரெண்டும் இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் மிக்ஸ்டு பெயின். இப்படியும் இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு தரோவா தெரியணும். பெயின்னா வந்து அக்யூட் அண்ட் கிரானிக். நம்ம அக்யூட் டச் பண்ணவே இல்லை, கிரானிக் மட்டும் பார்க்கணும். கிரானிக்ல வந்து நாசிசெப்டிவ் பெயின், நியூரோபதிக் பெயின். நாசிசெப்டிவ் பெயின்ல வந்து சொமேட்டிக் விசரல் பார்த்தோம். நியூரோபதிக் பெயின் ஐ எக்ஸ்பிளைன். நியூரோபதிக் பெயின்லயும் பெரிஃபெரி சென்ட்ரல் பெயின் இருக்கு. பேஷண்ட் வந்து பெரிஃபெரியில இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் ஈஸி. ஆனா இது வந்து சென்ட்ரல் சென்சரைசேஷன் அப்படின்னும் போது இது ரொம்ப கஷ்டமான பெயின். ஓகே, வெரி மைல்டு சிக்னல்ஸ் கூட பெரிய பெயின் ஆகும். இமேஜின், இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் சென்ட்ரல் சென்சிடைசேஷன். ஏன்னா வந்து இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து உங்க பிரெயினே வந்து ஓவர் சென்சிட்டிவ் ஆகிட்டு இருக்கும். பேஷண்ட் வந்து இதுக்கு நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க. பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நீங்க மெடிகேஷன் கொடுக்குறீங்க. ஆமா, இந்த மெடிகேஷனை வந்து ஒவ்வொரு நாளும் 4 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை எடுத்துக்கோங்க. படிச்சு சொல்றீங்க. பேஷண்ட் சரி தலையாடிட்டு போறாங்க. வீட்டுக்கு போனதும் என்ன பண்றாங்க? முதல் நாள் 4 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை மெடிசனை எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. 2வது நாள் பெயின் சூப்பரா கம்மி ஆயிடுது. 2வது நாள் என்ன பண்றாங்க? 4 மணி நேரம் எடுக்கிறதுக்கு பதிலா 6 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை எடுத்து பார்க்கலாம், இல்ல 8 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை 6 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை எடுக்கிறாங்க. அப்பவும் வலியே இல்லை. 3வது நாள் என்ன பண்றாங்க? வலியெல்லாம் போயிடுச்சு பழகுது, எதுக்கு நான் எடுக்கணும்? ஓகே, சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் மூணு வேலை எடுத்து பார்க்கலாம். அப்புறம் 2 வேலை மட்டும் எடுக்கலாம். ஏன்னா நைட்டு தூங்கணும் இல்லையா? காலையில ஒண்ணு போட்டுக்குவோம், டே ஃபுல்லா வேலை செய்யணும். நைட்டு ஒண்ணு மியூட் பண்ணிக்கோங்க, எல்லாரும் சவுண்ட் வருது.
காலையில ஒண்ணு போட்டுட்டோம்னா டே ஃபுல்லா வேலை செய்யலாம், பெயின் இருக்காது. நைட்டு ஒண்ணு போட்டுக்குவோம், ஸோ நைட்டு நல்லா தூங்கலாம் அப்படி. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க வந்து அந்த சிவியர் பெயினோட வந்தவங்க அந்த மெடிசன் போட்டு போட்டு பெயின் குறைய குறைய மைல்டு பெயினுக்கு வந்துடுறாங்க. அந்த மைல்டு பெயின்ன்றது வந்து நார்மலா எல்லாராலையும் தாங்கிக்க முடியும், ஒரு பேசிக் மைல்டு லைன்ல பெயின் இருக்கும், அதை வந்து பெருசா எடுத்துக்கிறது இல்லை. ஆனா அந்த ப்ராப்ளம் என்ன கேன்சர்ல என்னன்னா அந்த மைல்டு பெயினை மிஸ் பண்ணக்கூடாது. நம்ம பெயின் அவங்களுக்கு அது புரியறது இல்ல, அது வந்து மைல்டுக்கு போய் மறுபடியும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா அது அப்படியே ட்ரிகர் ஆயிட ஆரம்பிச்சிடும். யாராவது வந்து மைல்டு பெயின் இருக்கு நான் மெடிசன் எடுக்கல அப்படின்னு சொன்னா உங்களோட ரோல் வந்து யூ ஹாவ் டு டெல் தெம், இல்ல மைல்டு பெயினுக்கு மெடிசன் எடுத்தே ஆகணும், அது ஈஸி கிடையாது. நீங்க அந்த மைல்டு பெயின் விட்டுட்டீங்கன்னா இட் வில் ரீச் த பிரெயின். அதுதான் வந்து சென்ட்ரல் சென்சிடைசேஷன், பிரெயினை வந்து ஃபுல்லா அஃபெக்ட் பண்ணிடும் சென்ட்ரல் சென்சிடைசேஷன். அப்ப பெயின் ரொம்ப அதிகமாயிடும், அப்புறம் ஃபியூச்சர்ல ட்ரீட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். அதுதான் வந்து இங்க ரொம்ப முக்கியம். யூ ஹாவ் டு டேக் தட் இஸ் வாட் சென்ட்ரல் சென்சிடைசேஷன். அதுக்கு தான் இங்க நான் போட்டிருக்கேன், when it is mild it should be treated promptly and adequately. அப்படி இல்லைன்னா if you delay the patient will have central sensitization. வேறு இந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது தான் பேஷண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, டாலரேட் பண்ணிக்காம அந்த சூசைட் த்ரெட் எல்லாம் வர ஆரம்பிக்கிறது இந்த ஸ்டேஜில் தான். வெரி டிஃபிகல்ட், எல்லா ஆர்கன்ஸ்க்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும், வலி அதிகமாக ஆரம்பிச்சிடும். பேலியேட்டிவ் கேர்ல நான் சொல்லும்போது பெயின் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்லயே சொன்னேன், இட்ஸ் நாட் ஓன்லி பயாலஜிக்கல். நம்ம இந்த ஐஸ்பர்க் ஃபினாமினன் பாருங்க, இந்த ஐஸ் கட்டி நம்ம மேல மட்டும் பார்ப்போம் பெயின் பெயின் பெயின், ஆனா உள்ள நீங்க உள்ள போய் பேஷண்ட் கிட்ட பேசி எல்லாம் பார்க்கும்போது தான் பெயின் வந்து பிசிக்கல் மட்டும் இல்லை, அது சைக்கலாஜிக்கலாகவும் இருக்கும், சோஷியலாகவும் இருக்கும், ஸ்பிரிச்சுவலாகவும் இருக்கும். அவங்களுக்கு அந்த கோபம் இருக்கும், ஏன் பெயின் போவே இல்லை, ஃபியர் இருக்கும், கில்ட் கான்சியஸ் இருக்கும், லாஸ், இந்த பெயினால வந்து எல்லாமே போயிடுச்சு, என்ன வலியோட வாழறது ஒரு வாழ்க்கையா அப்படின்றது தோண ஆரம்பிக்கும். ஐ திங்க் உங்களுக்கு பேலியேட்டிவ் கேர் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் எடுக்கும்போது டேம் சிசிலி சாண்டர் பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா. டேம் சிசிலி சாண்டர் தான் வந்து பேலியேட்டிவ் கேரை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க முதல்ல இந்த வேர்ல்டுல. அவங்க தான் வந்து டோட்டல் பெயின்ன்ற கான்செப்டை வந்து நமக்கெல்லாம் சொன்னாங்க. ஸோ டோட்டல் பெயின், பேலியேட்டிவ் கேர்னாவே ஒருத்தனுக்கு பெயின்னு பார்க்கும்போது நீங்க டோட்டல் பெயினை பார்க்கணும், பிசிக்கல், சைக்கலாஜிக்கல், சோஷியல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல். அது வந்து ரொம்ப முக்கியம். இதெல்லாம் பண்றதுக்கு நீங்க பெயின், இப்ப வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு பெயின்னா என்ன டைப்ஸ். இப்போ உங்களோட அடுத்த ஜாப் நர்சஸ் வந்து நம்ம பெயினை அசஸ் பண்ணணும். உங்க வேலை வந்து டு யூ ஹாவ் பெயின், ஆர் யூ ஓகே அப்படின்னு கேட்கறது கிடையாது. வலி இருக்குதா, நல்லா இருக்கீங்களா, இது இல்லை மேட்டர். கரெக்டாக அசஸ் பண்ணணும், அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அப்ரோச் இருக்கு. அதுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் பேஷண்ட் கிட்ட பேசணும். நீங்கெல்லாம் கரெக்டாக சொன்னீங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னீங்க, இல்லை மேடம் பேசணும் மேடம், பேஷண்ட் கிட்ட வந்து எல்லாத்தையும் கேட்கணும் மேடம், ரொம்ப முக்கியம் அது. இப்போ நீங்க சரியா அசஸ் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா உங்களோட மேனேஜ்மெண்ட் வந்து தப்பா போயிடும், பேஷண்ட்டை சரியா ட்ரீட் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி பெயின் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த வலி யாருக்கு இருக்கோ அவங்க கிட்ட தான் கேட்கணும். நீ போய் பீடியாட்ரிக்கு ஓகே அம்மா சொல்லுவாங்க, பட் ஆனா வந்து மற்றவங்க கிட்ட கேட்கும்போது செல்ஃப் ரிப்போர்ட் தான் கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட், மற்றவங்க கிட்ட நீங்க கேட்கவே கூடாது. ஓகே. ஆனா பெயினை அசஸ் பண்றதுக்கு நிறைய பேரியர்ஸ் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து பேஷண்ட் பேரியர்னா சில பேஷண்ட்ஸ் நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க, சொல்லுவாங்க. ஆனா சில பேஷண்ட்ஸ் பேஷண்ட் ரொம்ப கஷ்டம், அண்ட் ஜீரியாட்ரிக் பேஷண்ட் ரொம்ப கஷ்டம். பேஷண்ட்டுக்கு வந்து யூனோ பேஷண்ட் காக்னேட்டிவ் டெபிசிட் இருக்கு, மென்டல் ரிட்டார்டட் பேஷண்ட், இவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் அசஸ் பண்றது, அது ஒரு சேலஞ்ச். ஹெல்த் ரிலேட்டட் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது பேஷண்டோட டிசீஸ் கண்டிஷன், ரைட், அவங்க வலியினால இல்னஸ்னால அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க. சிஸ்டம் ரிலேட்டட் ஃபேக்டர் அப்படின்னும் போது நமக்கே சரியா தெரியாது, நாம வந்து சரியா அசஸ் பண்ண, கேள்வி கேட்க, எந்த கொஷினை எப்படி கேட்கணும், என்னென்ன கொஷின் கேட்கணும் அப்படின்றது தெரியாது. ஸோ இதெல்லாமும் வந்து பேரியர்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் முடிச்சு, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லைடு, பெயின் இவாலுவேஷன்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஸ்டெப்ஸ் EMA, EEMA. ஸோ எப்படி நீங்க பெயினை இவாலுவேட் பண்றீங்க, அசஸ் பண்றீங்க, ரொம்ப முக்கியம். அதை வந்து அழகா டாக்குமெண்ட் பண்ணணும், எழுதணும், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நீங்க மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும். ஒன்ஸ் நீங்க பெயின் வந்து பேஷண்ட் வந்துட்டாங்க மேனேஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க ஜாப் அதோட முடியறதில்ல, அதை நீங்க மானிட்டர் பண்ணணும். அதை இன்னொன்று வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அட்டென்ஷன் டு டீடைல். நெவர் அசியூம் இன் பேலியேட்டிவ் கேர், ஓ இப்படி இருக்கலாமோ, பேஷண்ட்டுக்கு அன்னைக்கு கம்மியாயிடுச்சோ, நான் கொடுத்தனே இவ்வளோ டோஸ் மெடிகேஷன், நீங்க அசியூம் பண்ணக்கூடாது. ஒரு விஷயத்தையும் பேஷண்ட் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் அட்டென்ஷன் டு டீடைல்.
இந்த நிமோனிக் ரொம்ப முக்கியம் பெயின் அசஸ்மெண்ட்ல. ஓபி கியூஆர்எஸ்டி யூவி இது எடுத்துக்கோங்க, போட்டோஷாட் கூட எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நீங்க பேஷண்ட் பெயின் அசஸ்மெண்ட் பெயின் இருக்கா, ஓகே பேராசிட்டமால் அப்படி சொல்லக்கூடாது. எப்போ வந்துச்சு, எவ்வளவு நாளா இருக்கு, அது ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறம் வந்து இப்ப பெயின் இருக்குன்னு சொல்றீங்க இல்லையா, நீங்க வந்து பெயின் வந்து ஏதாவது பண்ணும்போது பெட்டரா இருக்கா, இல்ல ஏதாவது பண்ணும்போது ஒஸ்ட் ஆகுதா, அதையும் நீங்க கேட்க ஆரம்பிக்கணும். அது ப்ரொவோக்கிங் அண்ட் வேலிடேட்டிங் ஃபேக்டர். குவாலிட்டின்னு சொல்லும்போது வலி வரும்போது எப்படி ஃபீல் ஆகுது, ஓகே ரொம்ப வலிக்குதா, மைல்டா இருக்கா, மாடரேட்டா இருக்கா, இல்ல ஒரு மாதிரி குத்துதா, த்ராபிங்கா இருக்குதா, கரண்ட் ஷாக் இருக்குதா, கத்தியில குத்துற மாதிரி இருக்கா, எறும்பு கடிச்ச மாதிரி இருக்கா, இது நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன் இல்லையா, அது மாதிரி நீங்க கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கணும். எங்க இருக்கு, எந்த ஏரியால இருக்கு, விச் பார்ட், அது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுதா. சில பேருக்கு அப்டம்னல் இருக்கும், பின்னால சொல்லுவாங்க மேடம் இடுப்பு வலி தாங்க முடியல, ரைட். அப்போ வந்து நீங்க அசஸ் பண்ணீங்கன்னா பேஷண்ட் வந்து பேன்க்ரியாஸ் கேன்சரா இருக்கும், கிளியர். ஸோ எங்க இருக்கு அந்த வலியை அவங்க எங்க ஃபீல் பண்றாங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கு இங்கதான் பெயின், ஆனா வந்து அது அவங்க வந்து பின்னால ரேடியேட் ஆகுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். சிப்பியரிட்டி அந்த வந்து ஸ்கேல் வச்சு நீங்க அசஸ் பண்ணணும். நிறைய ஸ்கேல்ஸ் ஆகுது. ஸோ எவ்வளவு இருக்கு, பேஷண்ட் பேச தெரிஞ்சவங்க படிச்சவங்களா இருந்தா மெஷர் பண்ணி சொல்லுவாங்க. இல்லைன்னா நீங்க நார்மலா கேட்கலாம், வாயில கேட்டு மைல்டு மாடரேட் சிவியர்ன்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். எப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கேள்வி கேட்டேன், 2 நாள் தலைவலி இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க, யாருமே ஹாஸ்பிட்டல் போகல, மேடம் நாங்களே மெடிசன் எடுத்துக்கோம், எல்லாருமே அப்படிதான். ஸோ ஏதாவது கரண்ட் மெடிகேஷன் எடுத்திருக்காங்களா, அந்த மெடிசன் அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆச்சா, இல்லை ஏதாவது பக்கத்துல ஹாஸ்பிட்டல் போனாங்களா, அந்த மெடிசனை அதை வந்து நீங்க கேட்க ஆரம்பிக்கணும். தென் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். முன்னாலெல்லாம் வந்து we had only OP QRST, இப்போ வந்து 2 சேர்த்துட்டாங்க, UV ஆல்சோ. யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும், எந்த காஸ், எதனால பேஷண்ட்டுக்கு பெயின், இந்த பெயின்னால எவ்வளவு இம்பேக்ட் ஆகுது, அது ரொம்ப முக்கியம். வேல்யூஸ் அண்ட் கோல்ஸ், வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், ரைட், டு நோ வை இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். பேஷண்ட் என்னன்னு சில டைம் பேஷண்ட் சொல்லுவாங்க, மேடம் எனக்கு இந்த டிசீஸ் போனா போதும் மேடம். அப்போ அவங்களுக்கு நீங்க புரிய வைக்க வேண்டியிருக்கும். ஏன்னா டிசீஸ் போக போறது இல்லை, அவங்க அந்த டிசீஸோட வாழ போறாங்க. ஸோ அந்த பெயின் சைக்கலாஜிக்கலா கூட இருக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். இதே பேஷண்ட்டை நீங்க ஹோம் கேர்ல பார்க்க போறீங்க, ஹாஸ்பிட்டல்ல இல்லை, அப்போ உங்க கொஷின்ஸ் வந்து இன்னும் டிஃபரன்ஸா இருக்கணும். என்னென்ன மெடிசன் வச்சிருக்காங்க, ஒழுங்கா எடுத்தாங்களா, கார்டுல டிக் பண்ணாங்களா, அதை வந்து மறுபடியும் ரிவ்யூ பண்ணி வாங்கினாங்களா, பக்கத்துல ஏதாவது ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கா, அவங்களால பே பண்ண முடியுமா, இல்ல நம்ம செக்டருக்கும் அவங்களுக்கும் எவ்வளவு தூரம் இருக்கு, யாராவது மானிட்டர் பண்றாங்களா, வீட்டுல டைமுக்கு கொடுக்குறாங்களா, இந்த கேள்வியெல்லாம் நீங்க ஹோம் கேர்ல கேட்க வேண்டியிருக்கும். இதெல்லாம் கரெக்டா அசஸ் பண்ணி நீங்க மெடிகேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா, பேஷண்ட் வந்து பெயின் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பேஷண்ட் தூங்க மாட்டாங்க, சாரி பெயின் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நல்லா தூங்குவாங்க, சிம்டம் கண்ட்ரோல் ஆகும், ஃபேமிலியோட இருப்பாங்க, ரிலாக்ஸா இருப்பாங்க, எல்லாத்துலயும் இன்வால்வ் ஆவாங்க. பட் சரியா பண்ணல அப்படின்னும் போது ஃபர்ஸ்ட் திங் அஃபெக்ட் ஆகிறது வந்து தூக்கம் தான். பேஷண்டால தூங்க முடியாது, வலிக்கும், டயர்ட்னஸ் இருக்கும், டிஸ்கம்ஃபர்ட்டா இருப்பாங்க, நெகட்டிவா ஃபீல் பண்ணுவாங்க, ஐசோலேட் ஆயிடுவாங்க. ஸோ இதுல இப்பதான் உங்களோட வேலை ஆரம்பிக்குது, ரைட். இதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டேன் மேடம், எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு, ஆனா நான் எப்படி பெயின் அசஸ் பண்ணுவேன். லாட் ஆஃப் ஸ்கேல்ஸ் ஆர் அவைலபிள். வேர்பல் ஸ்கேல் இருக்கு, வேர்பல் ரேட்டிங் ஸ்கேல் இருக்கு, நியூமரிக்கல் ஸ்கேல் இருக்கு, நம்பர் போட்டு விஷுவல் பார்த்து சொல்றது இருக்கு, ஃபேஸஸ் ஸ்கேல் இருக்கு, ஃபிளாக் ஸ்கேல் இருக்கு, ஒருவர் ஸ்கேலையும் நான் சொல்றேன். சரி, வெரி நார்மல் வேர்பல் ஸ்கேல் வந்து நீங்க ஜென்ரலா கேட்கலாம், பெயின் இருக்கா, நோ பெயின், இல்ல மைல்டா இருக்கா, மாடரேட்டா இருக்கா, சிவியரா இருக்கா, இல்ல ரொம்ப சிவியரா இருக்கா, இல்ல தாங்கிக்கவே முடியலையா அப்படின்னு கேட்கலாம். நியூமரிக்கல் ஸ்கேல்ன்றது வந்து 0 to 10. எல்லாருக்குமே இப்ப வந்து வெர்பல் ஸ்கேல் வந்து எல்லாரும் மியூட் பண்ணிக்கோங்கம்மா எல்லாரும். வேர்பல் ஸ்கேல் வந்து எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலாம். பட் நியூமரிக்கல் ஸ்கேல் வந்து கொஞ்சம் படிச்சிருக்கணும், புரிஞ்சிருக்கணும், அவங்களுக்கு தான் சொல்ல முடியும். அப்ப நீங்க சொல்லணும், இந்த ஸ்கேலை காட்டி அம்மா 0ன்னு சொன்னா ப்ளீஸ் மியூட் யுவர் செல்ஃப். 0ன்னு சொன்னா பெயின் இல்லை, 1ல இருந்து 3. இப்ப பேஷண்ட் நீங்க 0ல இருந்து 10 நம்பர் கொடுத்தா உங்க வலி எவ்வளவுல சொல்லுவீங்க, இப்படின்னு கேள்வி கேட்கணும் பேஷண்ட்டுக்கு. ஒரு 4 வச்சுக்கோங்க, இல்ல 6 இருக்குது, இல்ல 8 9 இருக்கும் போலமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப 0 to 0னா வலியே இல்லை, 1ல இருந்து 3 சொல்லும்போது மைல்டு பெயின், 4ல இருந்து 6ன்னு சொல்லும்போது மாடரேட் பெயின், 7ல இருந்து 9ன்னு சொன்னா ரொம்ப சிவியர் பெயின் இருக்கு, 10ன்னு சொன்னா அந்த வலி சிவியரு, அவங்களால தாங்கிக்கவே முடியலன்னு அர்த்தம்.
அதுதான் வந்து நியூமரிக்கல் ஸ்கேல் வந்து ரொம்ப ஈஸி. ஒருத்தர் வந்து இப்போ வந்து 8 வயசுக்கு மேல நல்லா புரிதல் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம நியூமரிக்கல் ஸ்கேல்லே கேட்கலாம். இப்போ படிக்காதவங்க இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு வந்து நான் எப்படி நியூமரிக்கல் ஸ்கேல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க காயின்ல சொல்லி கேட்கலாம். இப்போ 1ல இருந்து 10 ரூபாய்னா உங்க பெயின் எவ்வளவு ரூபாய்க்கு சொல்லுவீங்க? 5 ரூபாய் இருக்கும், 6 ரூபாய் இருக்கும். காயின்லயோ ரூபாயிலயோ நீங்க கேட்கலாம். படிக்காதவங்களுக்கு நம்பர் அவங்களுக்கு சொல்லிட்டு வராது. அப்போ வந்து இது வந்து விஷுவல் அனலாக் ஸ்கேல். விஷுவல் அனலாக் ஸ்கேல் வந்து பெயின் இருக்கு, பெயின் இல்லை, பெயின் இருக்கு, அது மாதிரி. இன்னொன்று வந்து குழந்தைங்க இப்போ வந்து 4 வயசுக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைங்க, ஆனால் வந்து ரேட்டிங் வந்து சொல்ல முடியல அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த வாங் பேக்கர் ஃபேஸ் ஸ்கேல் முகங்களை காட்டி சொல்லலாம். இதை எடுத்துட்டு போய் நீங்கள் நேராக குழந்தைகிட்ட இதில் எது மாதிரி நீங்க அப்படின்னா எல்லா குழந்தையும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்மைலி தான் காட்டும் எல்லா குழந்தையும் இல்லையா? அதை கேள்வியை வந்து நம்ம கரெக்டாக கேட்கணும். இங்கே பாருப்பா, இப்போ வந்து உங்களுக்கு வலி வந்துச்சுன்னா இங்கே இருக்கிற இதில் வலி வரும்போது உன் முகம் எப்படி மாறுது அப்படின்னா அதுக்கு இது மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த குழந்தை. அப்ப நீங்க அதுக்கேத்த மாதிரி உங்களோட கேள்விகள் எப்படி நீங்க கேட்கறீங்கன்றத பொறுத்து உங்களோட வந்து ஆன்சர் பேஷண்ட் கிட்ட கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிளாக் ஸ்கேல். இந்த ஃபேஸஸ் ஸ்கேல் இன்னொன்னு சொல்லணும், இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லை. இப்போ வந்து பேஷண்ட் ட்ரக்கியாஸ்டமி இருக்கிறாங்க, பேச முடியல அப்படின்னாலும் நீங்க ஃபேஸஸ் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த ஃபிளாக் ஸ்கேல்ன்றது வந்து பிலோ 3 இயர்ஸ் இருக்கிறவங்க, நியூ பார்ன் குழந்தை பிறந்துருச்சு வலியில இருக்குது அப்படின்னா நீங்க ஃபேஸ் மூமெண்ட் இருக்கு, லெக் மூமெண்ட் இருக்கு, ஆக்டிவிட்டி இருக்கு, பேஷண்ட் அழுதுகிட்டே இருக்கு, பேஷண்ட் பேபியை கன்சோல் பண்ணவே முடியல அப்படின்றது தான் ஃபிளாக் ஸ்கேல். இதுவும் 10 ரேட்டிங் ஸ்கேல் தான். நீங்க வந்து பாயிண்ட் கொடுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது மாதிரி நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. இதுவே நீங்க வந்து மென்டலி ரிட்டார்டட் பேஷண்ட், டிமென்ஷியா பேஷண்ட்னா நிறைய பிஹேவியரல் ஸ்கேல் இருக்கு, டினார்ட் ஸ்கேல் இருக்கு, நிறைய ஸ்கேல் இருக்கு. இன்னைக்கு நம்ம அதெல்லாம் பார்க்கலாம், வித் பேசிக் இதை மட்டும் பார்க்குறோம். ஸோ இந்த ஸ்கேல்களை வச்சு நீங்க பெயினை அசஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்க பெயினை அசஸ் பண்ணிட்டீங்கம்மா, இப்போ பேஷண்ட் பெயின்ல இருக்காங்க, உங்களோட நெக்ஸ்ட் திங் வந்து மேனேஜ் பண்ணணும் பெயினை வந்து. ஆஸ் அ நர்ஸ் ஐ ஹாவ் டு மேனேஜ் த பெயின். ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்க மேனேஜ் பண்ண போறீங்க, மெடிகேஷன் கொடுக்க போறீங்க அப்படின்றதுக்கு முன்னால பேஷண்ட்டை எஜுகேட் பண்ணிடுங்க. அம்மா வலி இருக்கு, ஐ ஹாவ் டு எஜுகேட் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பேஷண்ட்டுக்கு வந்து பெயின் அப்படின்னு சொல்லும்போது இம்மீடியட்டா ட்ரீட் பண்ணுங்க. பேஷண்ட் கிட்ட ஒரு டைரி கொடுங்க. ஒரு நாளும் அவங்க அந்த பெயின் அதுல மானிட்டர் இல்லை ஃபேமிலி மானிட்டர். அப்போ வந்து ஈஸியா உங்களுக்கு அசஸ் பண்ணிக்கவோ மெடிகேஷன் கொடுக்கவோ ஈஸியா இருக்கும். எப்போ வேணாலும் எவ்வளோ மெடிசன் வேணாலும் கொடுக்கலாம். பிரேக் த்ரூ டோஸ் எப்படி கொடுக்கறது, இதெல்லாம் தான் இப்படி பார்க்க போறோம். ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லைடு இது பெயின் பிரின்சிபல்ஸ்ல. இது வந்து இந்த 5 பாயிண்ட்டை நீங்க மறக்கவே கூடாது. ஓகே, 90% ஆஃப் த பேஷண்ட் வந்து ட்ரக், யூ ஹாவ் டு கிவ் மெடிகேஷன்ஸ். அப்போ வந்து இதை வந்து மறக்கவே கூடாது. பை த மவுத், பை த மவுத் அப்படின்னு சொன்னா எல்லா மெடிகேஷனையுமே ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட் எப்பவுமே வந்து ஓரலா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, வாயில கொடுக்க பாருங்க. ஏன்னா வந்து மார்ஃபின் வந்து இன்னைக்கு நம்ம படிக்க போறோம். மார்ஃபின் வந்து இட்ஸ் அ வெரி குட் ட்ரக், கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரக். when you give every 4 hours கொடுக்கணும். ஏன்னா அது பாடியில 4 மணி நேரம் தான். அப்படி கொடுக்கும்போது ஒரு 4 மணி நேரத்துக்கு நீங்க பேஷண்ட் போய் குத்த முடியாது. அதனால ஆல்வேஸ் பை த மவுத் அண்ட் பை த கிளாக். பை த கிளாக்னா 4 மணி நேரம் கொடுக்கணும், ஒவ்வொரு டைம் கரெக்டா கொடுக்கணும். அதுதான் பை த கிளாக். பை த லேடர் அப்படின்னு சொன்னா WHO லேடர், வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அம்மா நீங்க படிப்படியா போய் தான் ட்ரீட் பண்ணணும். அது பை த லேடர். பை த இண்டிவிஜுவல், இதை தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல சொன்னேன். ஒரு பர்சனும் ஒரு மாதிரி, ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு கொடுத்த மாதிரியே நம்ம இன்னொரு பேஷண்ட்டுக்கு கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா அவங்களோட பெயின் த்ரெஷ்ஹோல்டு வந்து டிஃபரன்ஸா இருக்கும். அதனால அட்டென்ஷன் டு டீட்டெயில் மறந்துடாதீங்க. பேஷண்ட்டை வந்து டீட்டெயிலா பேசணும், கேட்கணும், அது மாதிரி கொடுக்கணும். அண்ட் அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியம். இதுதான் வந்து நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் WHO லேட்டர். ஸோ இதுல 3 ஸ்டெப் இருந்தது இனிஷியலா. இப்போ 4வது ஸ்டெப்பையும் ஆட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ உங்களோட 3 ஸ்டெப் என்னன்னா, ஸ்டெப் 1 பேஷண்ட்டுக்கு வந்து மைல்டு பெயின் இருக்கு. நீ மைல்டு பெயின் இருக்குன்னும் போது யூ கேன் கிவ் NSAIDs. ஓகே, நார்மல் NSAIDs, பேராசிட்டமால் கொடுக்கலாம். ஸோ ஆனால் வந்து ரிமெம்பர் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் அட்ஜுவன்ஸ். இங்கே நான் எழுதியிருக்கேன் பாருங்க, எந்த மெடிசன் கொடுத்தாலும் அட்ஜுவன்ட் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். அட்ஜுவன்ட் அப்படின்னு சொல்றது வந்து எதுக்குன்னு சொன்னா, இது வந்து பெயின் கில்லர், அனால்ஜெசிக்கோ ஏதோ கிடையாது. பட் வந்து அந்த பெயினால வரக்கூடிய சைடு எஃபெக்டை கம்மி பண்ணி மொத்தமா பெயினை கம்மி பண்ணும். அதுதான் அட்ஜுவன்ட்டோட வேலை. ஓகே, இது வந்து ஸ்டெப் 1க்கு. ஸ்டெப் 2 போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ட்ரெமடால் இஸ் த ட்ரக் மாடரேட் பெயினுக்கு.
அது ட்ரமடால்ன்றது வந்து வீக் ஓபியாய்டு. இங்க நீங்க ட்ரமடாலும் யூஸ் பண்ணலாம், ஸ்டெப் 1ஐயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம், அட்ஜுவன்ட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு வந்து பெயின் ஸ்கோர் உங்களுக்கு 4 to 6 இருக்கும். ஸ்டெப் 3ல போகும்போது சிவியர் பெயின்னு வரும்போது இந்த இடத்துல நீங்க ஸ்ட்ராங் ஓபியாய்டு யூஸ் பண்ணணும். அப்பதான் நம்ம மார்பின், ஃபென்டனில், மெத்தடோன் இதெல்லாம் யூஸ் பண்றோம். இதை யூஸ் பண்ணும்போது நீங்க ஸ்டெப் 1ஐயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் யூ கேன் ஹாவ் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் அட்ஜுவன்ட். அப்போ உங்களுக்கு பெயின் ஸ்கோர் வந்து 7 to 10 இருக்கும். ஸ்டெப் 4 போகும்போது இந்த 3 ஸ்டெப் தான் ஸ்டாண்டர்ட். கண்டினியூஸா விகரஸா எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் கம்பல்சரி நம்ம யூஸ் பண்ணணும். நான் 3 ஸ்டெப்பையும் யூஸ் பண்ணிட்டேன், இட்ஸ் பீன் மோர் தென் மந்த், பேஷண்டோட பெயின் கண்ட்ரோலே ஆகலை அப்படின்னும் போது ஸ்டெப் 4 வந்து பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல they will do the interventions and percutaneous techniques, nerve block அப்படியெல்லாம் வந்து கொடுப்பாங்க. அது வந்து 3 ஸ்டெப்பும் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அண்ட் பேஷண்ட் வந்து இன்னும் வந்து யங்கா இருக்கிறாரு, ஹெல்த்தியா இருக்கிறாரு, பேஷண்ட்டுக்கு நல்ல லைஃப் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்க ஸ்டெப் 4 போகலாம். எல்லாருக்கும் இந்த லேடர் புரிஞ்சதா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா லேடர்ல? No, ma'am. ஓகே, No, ma'am. Clear, ma'am. எக்ஸலண்ட். ஒரு லேடர்லயும் என்ன மெடிசன் எப்படி கொடுக்கலாம்னு நான் சொல்லிக்கிறேன். இப்போ இதுதான் No, ஃபர்ஸ்ட் ma'am. ஸ்டெப். குட். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். அதுதான் வந்து நான் சொன்னேன். இதுல வந்து நான் ஓபியாய்ட்ஸே வராது. நீங்க வந்து என்சைட்ஸும் பேராசிட்டமாலும் கொடுக்கலாம். ஆனா என்சைட்ஸ் கொடுக்கும்போது என்ன காமன் என்சைட்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்றீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல? உங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல என்ன காமன் Omeprazole. ப்ரூஃபன் யூஸ் பண்றீங்க. கரெக்ட். வெரி குட். ஸோ இது வந்து ரொம்ப காமனா யூஸ் பண்றோம். ஆனா ஒண்ணு மட்டும் எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும், என்சைட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது யூ ஷுட் நெவர் கிவ் 2 என்சைட்ஸ் டுகெதர். இட்ஸ் a criminal offense. ஓகே, என்னைக்குமே 2 என்சைட்ஸ் சேர்த்து கொடுக்கவே கூடாது. ஏன்னா என்ன பெரிய சைடு எஃபெக்ட் வித் என்சைட்ஸ்? gastritis. கேஸ்ட்ரிக் இரிட்டேஷன். மொத்தமா பேஷண்ட் சம்டைம்ஸ் சிவியர் வாமிட்டிங், நாசியா, சம்டைம் பிளட் வாமிட் கூட வர ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, அது ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு என்சைட் தான் கொடுக்கணும். ஓகே, அது ரொம்ப முக்கியம். யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர். அண்ட் எப்போ என்சைட்ஸ் கொடுத்தாலும் யூ ஹாவ் டு கிவ் யுவர் proton pump inhibitors. Okay, so PPA is very important. Either omeprazole, pantoprazole ஏதாவது கொடுக்கலாம். and always try to give. இதெல்லாம் தான் உங்களோட adjuvant drugs எப்படி உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து என்சைட்ஸ் கொடுக்கும்போது one thing you have to remember, renal toxicity பார்த்துக்கணும். அண்ட் ஹெப்பாட்டிக் இது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் பார்த்துக்கணும். ஸோ வெரி காமன்லி நீங்கெல்லாம் சொன்னது ஐப்ரூஃபன் கொடுக்கும்போது யூ கேன் கிவ் 400 to 600 mg நீங்க கொடுக்கலாம். QAH 2400 mg பர் டே மேக்ஸிமம் பேஷண்ட் வித் கேன்சர் பெயினை கொடுக்கலாம். டைக்ளோஃபினாக் வந்து 50 mg Q8 கொடுக்கலாம். நீங்க இல்லைன்னா 12 hours ஒன்ஸ் கூட கொடுக்கலாம். மேக்ஸிமம் டோஸ் வந்து 75 mg. பட் என்ன நீங்க பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இதனோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ், கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் இருக்கு, GI ப்ளீட் இருக்கு, fluid retention ஆகலாம். Sometimes it was in the heart failure if you give multiple NSAIDs. CKD இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஸோ பிஃபோர் யூ கிவ் NSAIDs, ஆஸ்க் த பேஷண்ட் அவங்களுக்கு ஏதாவது இப்படி ஒரு கேஸ்ட்ரிக்ஸ் இஷ்யூஸ் இருக்கா அப்படின்றது. பேஷண்ட்டுக்கு வந்து கொடுக்கும்போது ஸ்டெப் 1ல ஸ்டார்ட் பண்றீங்க, அது பேஷண்ட் பெயின் கண்ட்ரோல் ஆகலன்னா நீங்க ஸ்டெப் 2 போகலாம். ஸ்டெப் 2 போகும்போது தான் உங்களோட வீக் ஓபியாய்ட்ஸ் ட்ரமடால். ஓகே, ட்ரமடால் இஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரக் வாட் வி கிவ் ஃபார் ஆல் த பேஷண்ட்ஸ். 50 to நார்மலி 50 mg, யூ கேன் கோ மேக்ஸிமம் 400 mg பர் டே. எல்லாத்துக்குமே ஒரு சீலிங் டோஸ் இருக்கு. வெரி குட் ஃபார் மாடரேட் நாசிசெப்டிவ் பெயின். Tramadol வந்து வெரி குட் ஃபார் மாடரேட். அண்ட் வாட் இஸ் த மேஜர் சைடு எஃபெக்ட் ஆஃப் ட்ரமடால்? ட்ரமடால் கொடுக்கறதுனால என்ன ஒரு பெரிய சைடு எஃபெக்ட்? renal failure, ma'am. Yes, very good. Later renal failure எல்லாம், பட் nausea and vomiting very common side effect. இன்னைக்கு ட்ரமடால் கொடுத்தீங்கன்னா யூ மே எக்ஸ்பெக்ட் பேஷண்ட் வந்து nausea vomit. அப்ப என்ன PPA என்ன அட்ஜுவன்ட் கொடுப்பீங்க அதுக்கு? Domperidone. எஸ். ஸோ ஆன்டிஎமிட்டிக் வந்து ரொம்ப முக்கியம். கரெக்டா, யூ ஹாவ் டு கிவ் யுவர் ஆன்டிஎமிட்டிக். ஆனா இப்போவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ட்ரமடால் கொடுக்கும்போது நெவர் கிவ் 2 வீக் ஓபியாய்ட் சைமல்டேனியஸ்லி. ஏன்னா ரெண்டுமே ஒரே ஆக்ஷன் கொடுக்க முடியாது. ஓகே, ஸோ தென் இதுல ரிலீவ் ஆகல அப்படின்னு சொன்னா தென் யூ ஹாவ் டு கோ டு ஸ்டெப் 3.
ஆனால் ஸ்டெப் 2ல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், யூ ஷுட் நெவர் கிவ் ஸ்டெப் 2 டு பீடியாட்ரிக் பேஷண்ட். ட்ரெமடால் பீடியாட்ரிக் பேஷண்ட்டுக்கு கொடுக்கவே கூடாது. ஏன்? எனி ஐடியா? பீடியாட்ரிக் பேஷண்டோட சீஷர் த்ரெஷோல்ட் இஸ் வெரி லெஸ். ட்ரெமடால் காசஸ் சீஷர்ஸ். ஸோ பேஷண்ட்டுக்கு இது கொடுக்கவே கூடாது. ஈவன் அடல்ட் பேஷண்ட்டுமே எபிலெப்சி இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு நீங்கள் ட்ரெமடால் கொடுக்கக்கூடாது. இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தது ஸ்டெப் 3, பேஷண்ட் வந்து சிவியர் பெயின். இங்கே தான் உங்கள் ஓபிஐட்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க. பேஷண்ட் சொல்கிறாங்க 7 to 10 இருக்கு, பெயின் தாங்கிக்கவே முடியலை அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே மோர் ட்ரக்ஸ் கொடுக்கலாம். ஸ்டெப் 3யும் ஸ்டெப் 1யும் சேர்த்துக்கலாம். லேடரில் ரொம்ப முக்கியமாக வந்து ஸ்டெப் 1 தனியாக வேலை செய்யும், ஸ்டெப் 1 ஸ்டெப் 2ஓட சேர்ந்துக்கும், ஸ்டெப் 1 ஸ்டெப் 3ஓட சேர்ந்துக்கும். ஆனால் ஒன்று மட்டும் சேராது, ஸ்டெப் 2 அண்ட் ஸ்டெப் 3. வீக் ஓபியாய்ட் ஸ்ட்ராங் ஓபியாய்ட் சேர்க்கவே கூடாது. நெவர் ப்ரிஸ்கிரைப். ஓகே. அண்ட் யூனோ அண்ட் ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஸ்விட்ச் பண்ணீங்கன்னா மெடிசனை இது பண்ணணும். அது வந்து ட்ரம்ப். இப்போ வந்து எல்லா மெடிசனும் தெரிஞ்சிச்சு. மைல்டுக்கு வந்து நான் ஸ்டெப் 1 போகிறேன், மாட்ரேட்டுக்கு ஸ்டெப் 2 போகிறேன், சிவியருக்கு ஸ்டெப் 3 போகிறேன். இப்போ பேஷண்ட் வந்து எல்லாம் கொடுத்து கூட நீங்கள் இன்பிட்வீன் பெயின் வந்துட்டே இருக்கு. ஓகே, அது வந்து பிரேக் த்ரூ பெயின். பிகாஸ் நீங்கள் வந்து டிசீஸை க்யூர் பண்ணவே இல்லை, பெயினை மட்டும் மேனேஜ் பண்ணுறீங்க. அதனால வந்து பெயின் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு. நீங்கள் வந்து இப்போ 6 மணிக்கு மெடிசன் கொடுத்தீங்க, இந்த பேஷண்ட் நெக்ஸ்ட் டோஸ் இஸ் 10 o'clock. பட் 8 மணிக்கு பெயின் வருது. அப்போ வந்து நீங்கள் வெயிட் பண்ணுவீங்களா 10 o'clock வரைக்கும்? சொல்லுங்க. கொடுத்தே ஆகணும் இல்லையா? அதுதான் வந்து பிரேக் த்ரூ பெயின். இந்த பிக்சர் நல்லா பாருங்க. எல்லா பேஷண்ட்டுக்குமே இந்த பேஸ்லைன் பெயின் இருக்கும். நீங்க வந்து கவுண்டர் மெடிகேஷன், இந்த ப்ளூல இருக்கிறத கவுண்டர் மெடிகேஷன், இதை கொடுத்து நீங்க பெயினை கண்ட்ரோல் பண்றீங்க. பட் சில நேரம் வந்து அந்த டிசீஸோட தாக்கம் அதிகமா இருக்குது, பெயின் வந்து அந்த கவுண்டர் மெடிகேஷனை பிரேக் பண்ணி மேலே வருது. அதுதான் பிரேக் த்ரூ பெயின். இந்த பிரேக் த்ரூ பெயினுக்கு நீங்க பிரேக் த்ரூ மெடிகேஷன்ஸ் கொடுக்கணும். பெயின் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் இன்டென்ஸ், ஆனால் வந்து ரொம்ப சிவியரா இருக்கும். பேஷண்ட் வில் பி க்னோயிங் வித் த பெயின். என்ன பண்ணணும்னா என்னென்ன டோஸ் இருக்கும், இப்போ 6 டோசஸ்னா அதில் ஒரு டோஸ் வந்து உங்களோட பிரேக் த்ரூ டோஸ், அது மாதிரி கொடுக்கணும். ஸோ தட் இஸ் வாட் பிரேக் த்ரூ பெயின். இதுதான் வந்து காமன்லி யூஸ்டு அட்ஜுவன்ஸ். இப்போ பேலியேட்டிவ் கேர்ல அது அனால்ஜிசிக்காக இருக்கலாம், ஆன்டிஎமிட்டிக்காக இருக்கலாம், லாக்ஸேட்டிவ்ஸ், மார்ஃபின் காசஸ் சைடு எஃபெக்ட் லாக்ஸேட்டிவ்ஸ், ஆன்டிஸ்பாஸ்மோடிக், ஆன்டிகொலினர்ஜிக், ஆன்டிகன்வல்சன்ஸ், டிப்ரெசன்ஸ், ஹாலோபெரிடான். இட் ஹெல்ப்ஸ் ஃபார் ரெடியூசிங் நாசியா, வாமிட்டிங். corticosteroids, dexamethasone wonder, antibiotics, sedatives, இதெல்லாம் வந்து very common adjuvants we use in palliative care பெயினை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக், இதுதான் ஃபவுண்டேஷன். உங்களுக்கு பெயின்னா என்னன்னு தெரியணும், டைப்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னு தெரியணும், எப்படி அசஸ் பண்ணணும், இது மேனேஜ்மெண்ட். இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் நீங்க மார்ஃபின் பத்தி இமேஜின் பண்ணவே முடியும். மார்ஃபின் வந்து இட்ஸ் ஓபியாய்டு. இது வந்து மார்ஃபின் வந்து வெரி நேச்சுரல் மெடிசன். ஓகே, இது மார்ஃபின் எதுல இருந்து வருதுன்னா, பாப்பி பிளான்ட் பார்த்திருக்கீங்களா? வீட்ல எத்தனை பேர் கசகசா யூஸ் பண்றீங்க? எஸ் மேம். கசகசா அந்த கசகசா தான் மார்ஃபின். சரிங்களா? அந்த கசகசால இருந்து வர்றதுதான் மார்ஃபின். இட் இஸ் ஃப்ரம் பாப்பி பிளான்ட். இங்க கர்நாடகா, ஐ எம் ஃப்ரம் பெங்களூர். இங்க வந்து ஒரு டிஷ் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். அது என்னன்னா கஸ்கஸ் பாயாசம். அதை என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு பெரிய ஸ்பெஷல் ஈவெண்ட் அப்படியெல்லாம் வச்சா இந்த பாயாசம் வச்சிருவாங்க. ஒரு நாள் எங்க ஹாஸ்பிட்டல்லையும் அப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடந்தது. பாயாசம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அடுத்து உட்காந்து மதியத்துக்கு மேல வேலையே பார்க்க முடியல, எல்லாரும் ட்ரௌசி. என்ன என்ன என்னன்னு யோசிச்சு பேசுறோம், பட் நினைவில்லை, ஒரு மாதிரி இருக்கு, ட்ரௌசியா. கேட்டா அப்பதான் தெரியுது they made கஸ்கஸ் பாயாசம். கரெக்ட். ஸோ மார்ஃபின் வந்து இட் வில் ஆக்ட் ஆன் த மியூ ரிசெப்டார்ஸ், ரைட்? அப்போ வந்து இது இட்ஸ் அ நேச்சுரல் மெடிசன், வெரி சீப் மெடிசன், வெரி கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட். ஒரு வரம்னு சொல்லலாம். மார்ஃபின் வந்து இட்ஸ் அ வரப்பிரசாதம் ஃபார் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ். அது வந்து என்னன்னா 3 to 4 மணி நேரம் தான் பாடியில இருக்கும். 5வது மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா அது வெளியில வந்துடும். எந்த சைடு எஃபெக்டும் இருக்காது பேஷண்ட்டுக்கு. ஈஸியா லிவர்ல இருந்து வெளியில வந்துடும், கிட்னில இருந்து ரிலீஸ் பண்ணிடலாம். ரொம்ப ஈஸி. எல்லா ரூட்லயுமே நீங்க மார்ஃபினை கொடுக்கலாம். அதுதான் நான் சொன்னேன், கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரக் ஃபார் பெயின் மேனேஜ்மெண்ட். சீலிங் டோஸே கிடையாது, எவ்வளவு வேணா கொடுக்கலாம். 1000 mg 2000 mg எவ்வளவு வேணும் கொடு. ஆனா எடுத்தது 2000 mg கொடுத்துறாதீங்க. ஸ்டார்டிங் எப்பவுமே வந்து 3 mg. ஓகே, எவ்வளவு வேணா கொடுக்கலாம். அப்புறம் வந்து லோ டோஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம டைட்ரேட், எவ்வளவு பெயின் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுக்கலாம், பிரச்சனையே இல்லை. அப்புறம் வந்து நீங்க மார்ஃபின் கொடுக்கும்போது ஒண்ணு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ரீனல் பேராமீட்டர்ஸ். இதுதான் நான் சொன்னேன். எல்லா வகையிலும்
மியூட் பண்ணிக்கோங்க. யாரோ பேசுறீங்க, மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ப்ளீஸ். எக்ஸ்கியூஸ் மீ, மியூட் யுவர் செல்ஃப். ஓகே. ஸோ மார்ஃபின் வந்து எல்லா ரூட்லயும் கொடுக்கலாம். ஓரல்ல கொடுக்கலாம், ஐவி கொடுக்கலாம், சப்கியூட்டேனியஸ் கொடுக்கலாம், ஐஎம் எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாம். எவ்வளோ நேரம், பட் பெஸ்ட் வந்து ஓரல்ல கொடுத்தா வந்து எப்படி ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ள அது ஓகே. ஸோ இந்த மார்ஃபின் வந்து இந்த பெரிய சைடு எஃபெக்ட் என்னன்னா, காமன் சைடு எஃபெக்ட் கான்ஸ்டிபேஷன். இன்னைக்கு நீங்க ஏன்னா வந்து நான் சொன்ன மார்ஃபின் வந்து மியூ ரிசெப்டார்ஸ்ல அது வந்து எல்லா தண்ணியும் முடிச்சிடும் இன்டெஸ்டைன்ல இருந்து. அப்ப என்ன ஆயிடும்னா, அது மெடிசன் ஆக்ட் ஆகுறதுக்கும் தண்ணி வேணும், அது எல்லாத்தையும் உரிச்சிடும். ஸோ அந்த மோஷன்ஸ் வந்து அப்படியே கெட்டியா மாறிடும். நெக்ஸ்ட் டே கம்பல்சரி 100%, 1% கூட கம்மி கிடையாது, பேஷண்ட் வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் ஆகும். பேஷண்ட்டுக்கு வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் ஆகும். அதனால மார்ஃபின் எழுதுறவங்க அதே கையால லாக்ஸேட்டிவ்ஸ் எழுதியே ஆகும். இல்லைன்னா த நெக்ஸ்ட் டே நீங்க உட்காந்து பிஆர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் பேஷண்ட்டுக்கு. அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இன்னொரு சைடு எஃபெக்ட் நாசியா, வாமிட்டிங். காமன் சைடு எஃபெக்டர் தான். ஒன்ஸ் நீங்க மார்ஃபின் ஸ்டார்ட் பண்ணி 2-3 நாள் ஆனா ஆட்டோமேட்டிக்கா இது போயிடும். மற்றதெல்லாம் வந்து செடேஷன், அலுசினேஷன் இதெல்லாம் வந்து ஒரு 2-3 நாள் இருக்கும் போயிடும். பட் இது இருக்கு இல்லையா, அன்காமன் சைடு எஃபெக்ட், பேஷண்ட் டெலீரியஸ் ஆயிடுறாங்க, பியூப்பிள் டைலேட் ஆகுது, ஹைப்பர் ஆல்ஜீசியா, சீஷர்ஸ் வருது, ரெஸ்பிரேட்டரி டிப்ரெஷன், இதெல்லாம் போது இம்மீடியட்டா டாக்டர் கால் பண்ணி ஆன்டிடோட் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். இதுதான் மார்ஃபின் டைல்யூஷன். எவ்வளோ எம்எல் உங்களுக்கு வருது, எப்படி நீங்க பிக்சர் எடுத்துக்கலாம், அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் பண்ணலாம். ஓகே. Don't afraid to use morphine. Okay, you have to afraid to leave the patient with pain. Okay, and lot of myth, morphine பத்தி நிறைய மித்ஸ் இருக்கு. மார்ஃபின்னா வந்து அடிக்ஷன்னு சொல்றாங்க. பட் இன் கேன்சர் பெயின்ல கரெக்ட் டோஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அடிக்ஷன்ன்றது, இப்போ ஒரு பஞ்சு இருக்கு, பஞ்சுல தண்ணி ஊத்துனா என்ன ஆகும், பஞ்சு அப்சர்வ் ஆகும். இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்துனா அந்த பஞ்சோட கெப்பாசிட்டிக்கு மேல ஊத்துனீங்கன்னா என்ன ஆகும், அப்பதான் ஓவர்ஃப்ளோ ஆகும். அது மாதிரிதான் மார்ஃபின். வலி இருக்கு, மார்ஃபின் போட்டா கம்மியா இருக்கும். வலி இருக்கு, மார்ஃபின் போட்டா கம்மியா, வலி இருக்கு, மார்ஃபின். வலியே இல்லை, இப்ப நான் நார்மலா இருக்கேன், நான் எடுத்தேன் மார்ஃபின் அப்படின்னு சொன்னா அப்ப எனக்கு தான் ப்ராப்ளம். அப்ப சைக்கலாஜிக்கல் அடிக்ஷன் ஆகும். ஸோ இந்த பயமே வேணாம். நீங்க தைரியமா ஃபேமிலிக்கு சொல்லலாம், பேஷண்ட்டுக்கு வந்து மார்ஃபின் வந்து கொடுத்தா அது வந்து அடிக்ஷன் கிடையாது, பெயினை கம்மி பண்ணும். மார்ஃபின் வந்து கில் த பேஷண்ட் அப்படின்னு நினைப்பாங்க சில பேர், மித்து இருக்கு. நீங்க பெயினை கம்மி பண்ணலன்னா தான் பேஷண்ட் கில் ஆவாங்க. மார்ஃபின் கொடுத்தீங்கன்னா பெயின் தான் கம்மியாகும், பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஒண்ணுமே ஆகாது. மார்ஃபின் வந்து எண்டு ஸ்டேஜ்ல தான் கொடுக்கணும் அப்படி எதுவுமே கிடையாது. மார்ஃபின் வந்து எப்ப பெயின் இருந்தாலும் மார்ஃபின் கொடுக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து மித்து, இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துடும். இப்போ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து சிவியர் பெயின் இருக்கு, பட் வந்து கிட்னி ஃபெயிலியரும் சேர்ந்துருக்கு. அப்போ வந்து நீங்க மார்ஃபின் கொடுக்கவே கூடாது. ஏன்னா மார்ஃபின் வந்து கிட்னி வழியா தான் வெளியில வருது, எக்ஸ்கிரீட் ஆகுது. அப்போ வந்து நீங்க மார்ஃபின் கொடுத்தீங்கன்னா மார்ஃபின் வெளியில வராது, உள்ளவே சுத்தி சுத்தி டாக்ஸிக் ஆயிடும். அந்த பேஷண்ட்டுக்கு உங்களோட அதர் சான்ஸ் வந்து ஃபென்டனில். இதுவும் ஓபியாய்டு தான், மார்ஃபினை விட 100 மடங்கு எக்ஸ்ட்ரா பவர்ஃபுல். அப்ப ஏன் நம்ம ஃபென்டனில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, மார்ஃபின் யூஸ் பண்றோம். விலையும் 100 மடங்கு எக்ஸ்ட்ரா. ஓகே, ஃபென்டனில் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி, இன்ஜெக்ஷனும் காஸ்ட்லி. பேச்சஸ் இருக்கு, ஈஸி ஓப்பன் பண்ணி போட்டுடலாம். லாலிபாப்ஸ் இருக்கு, பட் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். மார்ஃபின் வந்து ரொம்ப சீப்பு, ஈஸியா கவர்மெண்ட் சப்ளைல கிடைக்குது, அது வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுதான், ரெண்டுமே ஒரே ஆக்ஷன். ஒரே பேஷண்ட்டுக்கு மார்ஃபினும் ஃபென்டனிலும் சேர்த்து கொடுக்க கூடாது, ரெண்டுமே ஓபியாய்டு. ஒரு ஓபியாய்டு தான் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு கொடுக்கணும். கிளியர்? இது வந்து ஒன்ஸ் நீங்க பேட்ச் போட்டீங்க கொடுத்தீங்க 12 hours ஆகும். அது வரைக்கும் நீங்க வந்து மார்ஃபின் கொடுத்து பெயினை மாடரேட் பண்ணிக்கலாம். ஆனா நான் பேட்சும் போடுவேன், நான் மெடிசனும் கொடுப்பேன்னா கொடுக்கக்கூடாது. பேட்ச் வந்து நாளைக்கு ஒரு முறை தான் மாத்தணும். இப்போ பேட்ச் வந்து டோஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு சொன்னா 1 வாரம் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். வெரி சூட்டபிள் ஃபார் ஸ்டேபிள் பெயின் ஃபென்டனில் பேட்ச். மெத்தடோன் ரொம்ப முக்கியம், பட் ஹார்ட் சேஞ்சஸ் இது ஆகும் ஆஃப் லேட்ல. மெத்தடோன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னால வந்து கார்டியாக் ஒரு இசிஜி எடுத்துக்கிறது நல்லது. ஓகே, ஸோ ரொம்ப காமனா யூஸ் பண்றது இல்ல, கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால ரொம்ப எஃபிஷியன்ட் டாக்டர்ஸ் நல்லா தரோவா அதுல வேலை பார்த்துட்டேன், எனக்கு மெத்தடோன் வந்து கான்ஃபிடென்ட்ன்றவங்க மட்டும் கூட. எங்களை மாதிரி சென்டர்ஸ் வெறும் கேன்சர்லயே இருக்கும், டே இன் அண்ட் அவுட் கேன்சர் பேஷண்ட் பார்க்குறோம், பெயின் வந்து எனக்கு ஃபிங்கர் டிப் நான் மேனேஜ் பண்ணிக்குவேன் அப்படின்ற போது மெத்தடோன் கொடுக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ வெரி குட் ட்ரக், பெயினை வந்து நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணும். பியூஃபினார்ஃபின் இது ரொம்ப காமன், எல்லா இடத்துலையும் நீங்க யூஸ் பண்றீங்க பியூஃபினார்ஃபின்.
அக்யூட் பெயினுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், போஸ்ட் சர்ஜரிக்கு யூஸ் பண்ணலாம். பியூஃபினார்ஃபின் 7 days பேட்ச் மாற்ற வேண்டியதே இல்லை, ரொம்ப ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பியூஃபினார்ஃபின் பேட்ச். இதெல்லாம் வந்து மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட். ஆனால் நான் நர்ஸ், நான் வந்து பேஷண்ட்டுக்கு வந்து மெடிசனையே இது பண்ண முடியாது, நிறைய அதர் தெரப்பிஸும் பண்ணணும். நான் ஃபார்மகாலஜிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட், ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் ஹெல்ப் எடுத்துக்கோங்க. டென்ஸ் கொடுக்கலாம் பேஷண்ட்டுக்கு, அக்கு ப்ரெஷர் இருக்கு, அக்கு பஞ்சர் இருக்கு, இது ஹாட் அப்ளிகேஷன் கொடுக்கலாம், கோல்ட் அப்ளிகேஷன் கொடுக்கலாம், கம்ஃபர்ட் பொசிஷன்ஸ் கொடுக்கணும் பேஷண்ட்டுக்கு, மியூசிக் தெரப்பி. அண்ட் ஈவன் இங்கே எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் கூட வாரத்துக்கு ஒரு முறை சங்கர் மகாதேவன் வந்து, பிகாஸ் ஆல் ஆர் எண்ட் ஆஃப் லைஃப் கேர் பேஷண்ட், மியூசிக் தெரப்பி பண்ணுவாங்க. அவங்க ட்ரூப் வந்து ஆர்ட் தெரப்பி பண்ணலாம், மசாஜ் பண்ணுங்க, மெடிடேஷன், பேஷண்ட் காம் டவுன் பண்ணுறது. கவுன்சிலர்ஸ் பிளே எ மேஜர் ரோல். நம்ம சொன்ன பெயின் வந்து ஃபிசிக்கல் மட்டும் இல்லை, சைக்கலாஜிக்கல். பேசணும், கவுன்சிலர்ஸ் பேசணும், ஸ்பிரிச்சுவல் கவுன்சிலிங். நான் இறந்துடுவணுன்ற பயம் இருக்கும் அவங்களுக்கு, பொசிஷன்ஸ் கம்ஃபர்டபுள் பண்ணலாம். இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நான் ஃபார்மகாலஜிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட். நர்சஸ் ரோல் ரொம்ப முக்கியம். நீங்க தான் எல்லாமே பண்ண வேண்டியது இருக்கும். நம்மளோட வேலை எவ்வளோ இன்டென்சிட்டி, எங்க பெயின் இருக்கு, அசஸ்மெண்ட், சைக்கலாஜிக்கலாகவும் அசஸ் பண்ணணும். வைட்டல் சைன்ஸ், பெயின் வந்து வைட்டல் சைன் அண்ட் மானிட்டர் பண்ணணும். ரெஸ்பிரேட்டரி ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கணும், பவல் ஹேபிட்ஸ் பார்க்கணும், பிகாஸ் கான்ஸ்டிபேஷன் இல்லை அதர் திங்ஸ் ஆல்சோ காசஸ் பெயின். பேஷண்ட்டை வந்து எவ்வளோ படிச்சிருக்காங்க, நீங்கள் பேசுறது எவ்வளோ புரியுது, மார்ஃபின் பற்றின புரிதல் எவ்வளோ இருக்குது. பீடியாட்ரிக் பேஷண்ட்னா இன்னும் அதிகமாக நீங்கள் அசஸ் பண்ணணும், ரைட்? இதுதான் நம்மளோட மிகப்பெரிய வேலை. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? அதுக்கப்புறம் நான் இந்த கேஸ்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஒரு 10 நிமிஷம் கேஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? எஸ் மேம். கேஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணா நமக்கு தெரிய வரும் இல்லையா, எவ்வளவு புரிஞ்சது எவ்வளவு புரியலன்னு. ஓகே, இப்ப சொல்லுங்க. 55 வயசு, லங் கேன்சர் இவங்களுக்கு, வெரி சிவியர் ரைட் ஹிப் பெயின். என்ஆர்எஸ்ல வந்து 8 படுத்துக்கிட்டே இருந்தாலும் ரெஸ்ட்ல இருந்தாலும் பெயின் ஃபுல்லா இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் பெயின். ரெகுலரா எந்த மெடிகேஷனும் இல்லை, எப்பயாவது வலி வரும்போது ஒரு பேராசிட்டமால். எப்படி அசஸ் பண்ணுவீங்க? வாட் இஸ் திஸ் பெயின்? எந்த லேடர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க? என்ன டோஸ் எப்படி கொடுக்கணும்? எப்படி டாக்குமெண்ட் பண்ணுவீங்க? மேம் சிவியர் பெயின் சொல்லியிருக்கோம். சிவியர் பெயின், கரெக்ட், எக்ஸலண்ட். ஸோ ஸ்டெப் 3 டைரக்ட் ஸ்டெப் 3 போறீங்க. சிவியர் பெயின் தானே, கரெக்டா தானே சொன்னீங்க? ஸ்டெப் 2 மேம். ஏன் ஸ்டெப் 2 போனோம்? ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் ரைட் மேம். ஸ்டெப் 4. 3 மேம். ஸ்டெப் 3 வசந்தி மேடம் உங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர். வசந்தா மேடம் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் ரைட். ஸ்டெப் 4. ஸ்டெப் 3 மேம். ஸ்டெப் 1 ஸ்டார்ட் பண்ணணும் மேம். ஃபர்ஸ்ட் அலமேல வெயிட் பண்ணுங்க, இவங்க வசந்தா பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க, மேடம் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸ்டெப் 3 வந்து கரெக்ட். ஸ்டெப் 3 கரெக்ட். ஓகேங்களா? எஸ் மேம். மாடரேட் டு சிவியர். எஸ் மேம். ஸ்டெப் 3 வெரி குட். அப்போ என்ன டைப்பான பெயின் இது? மேம் Severe பெயின் வந்து right hip pain. சிவியர் பெயின் தான் மேம். நம்ம படிச்சோம்ல, டைப்ஸ் படிச்சோம். Neuropathic pain. மேம் இது நியூரோபதிக். Neuropathic. நியூரோபதிக் பெயினா? இல்ல ஆக்சுவலா சிவியர் ஹிப் பெயின் தான் சொல்லிருக்கோம். சிவியர் ஹிப் பெயின். என்ன பெயின்? ரீஜன் தான் இருக்கு. நியூமெரிக் பெயின் தானே? நோ ஸ்கேரி கேட்கலாமா? நானு டைப்ஸ் சொல்லுங்க. விசரல் பெயின் தான். விசரலா? இல்ல மேம். somatic pain ma'am. எக்ஸலண்ட். யாரது சொமாட்டிக் பெயின் சொன்னது? யாரு? Danapriya ma'am. தனப்பிரியா, ரைட்டுமா? எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட். வசந்தா மேடமும் கரெக்டா சொன்னீங்க, தனப்பிரியா சிஸ்டரும் கரெக்டா சொல்றீங்க. குட். ஏன்னா வந்து பாருங்க, இட்ஸ் அ நாசிசெப்டிவ் பெயின். இங்க நான் வந்து பெயின் ரேடியேட் ஆச்சுன்னே சொல்லல, கேஸ்ல வந்து சொல்லல. இங்க இருந்து நியூரோபதிக் பெயின்ல ரேடியேட் ஆகும், சரிங்களா? பெயின் வந்து நாசிசெப்டிவ், சிவியர் ரைட் ஹிப் பெயின். ஹிப்ன்றது போன் பெயின் இல்லைங்களா? ஸோ இட் இஸ் நாசிசெப்டிவ் சொமாட்டிக் பெயின். புரியுதா? இப்படிதான் நம்ம அசஸ் பண்ணணும் பேஷண்ட். ஸோ நாசிசெப்டிவ் சொமாட்டிக் பெயின் சிவியரா இருக்கு, WHO லேடர்ல 3ல போயிட்டீங்க, ஸ்டெப் 3ல, ரைட்? என்ன ட்ரக் குடிப்பீங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்? லேடர் மேம்.
மார்பின் மேம். மார்பின் தான் மேம். மார்பின். ஓகே, எக்ஸலண்ட். மார்பின் கொடுக்கலாம் மேம். மார்பின் மேம். மார்பின் கொடுக்குறீங்க. வெரி குட், வெரி குட். இப்போ இந்த கேஸ் பாருங்க, மார்பின் கொடுக்குறீங்க. பட் பேஷண்ட் வந்து எதுவுமே நாட் ஆன் எனி ரெகுலர் அனல்ஜீசியா, ஒன்லி அகேஷனல் பேராசிட்டமால், எப்பயாவது பேராசிட்டமால் தான் எடுத்திருக்காரு. மார்பின் லைஃப்ல எடுத்ததே இல்லை. இந்த பேஷண்ட்டுக்கு நீங்க மார்பின் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவீங்களா இமீடியட்டா? மேடம் NSAID ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நோ மேம். பட் ஆனா சிவியர் பெயின்மா, ஏன் என்சைட் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க? கொடுக்கலாம் மேம். மார்பின் மார்பின் வந்து 3 mg ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்ல மேம்? ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் யார் மேம். இது? யாரு ஆன்சர் பண்றது? சுகன்யா முனிராஜ், ரைட்? எஸ் மேம். எஸ் சிஸ்டர், கரெக்ட். யூ ஆர் அப்சல்யூட்லி கரெக்ட். மார்பின் வந்து பேஷண்ட், மார்பின் நெய்வ் பேஷண்ட்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க மார்பின் லைஃப்ல எடுத்ததே இல்லை அப்படின்னா கூட நீங்க மார்பின் கொடுக்கலாம். ஓகே, ஆனா சுகன்யா சொன்ன மாதிரி அதனாலதான் நான் அதை கிளாஸ்ல சொல்லலை, இதை கேட்கறதுக்காக தான். ஸோ ஸ்டார்ட் 3 mg ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், சரிங்களா? பிகாஸ் உங்களுக்கு தெரியாது அவங்க எந்த சைடு எஃபெக்ட் த்ரோ பண்ணுவாங்க, என்ன நடக்கும்னு தெரியாது. ஸோ 3 mg ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எத்தனை பீரியடுக்கு ஒரு முறை கொடுக்கணுமா டோசஸ்? 4 hours once ma'am. கரெக்ட் உமாராணி, கரெக்ட். 4 hours ஒன்ஸ் கொடுக்கணும். எப்படி டாக்குமெண்ட் பண்ணுவீங்க? ஒன்லி மார்பின் மட்டும் போதுமா? சிவியர் பெயின், மார்பின் 3 mg 4 hours அது மட்டும் போதுமா? Domperidone antacid. பெரிடோன், ஓகே. மார்பின் போதும் மேம். மார்பின் மட்டும் போதுமா? செப்டில கரெக்ட். யூ கேன் கிவ் ஸ்டெப் 1 ஆல்சோ. ஓகே, மார்பினும் கொடுங்க. அலாங் வித் தட் பேஷண்ட் ஆல்ரெடி பேராசிட்டமால்ல இருக்காங்க, பேராசிட்டமால் 1 gram போடுங்க. ஓகே, டிடிஎஸ் H1 மட்டும். கிளியர். ஸோ உங்க பிரிஸ்கிரிப்ஷன் இப்படிதான் இருக்கணும். டயக்னோசிஸ்: பேஷண்ட் இஸ் டயக்னோஸ்ட் வித் மெட்டாஸ்டேட்டிக் லங் கார்சினோமா. The pain is nociceptive somatic pain. Following prescription. Prescription is tablet morphine 3 mg every 4 hours. Tablet paracetamol 1 gram TDS. Then tablet paracetamol கொடுத்தீங்க. உங்க next PPI pan 40. Okay, you have to give. Then morphine கொடுத்திருக்கீங்க. இன்னொரு drug add பண்ணணுமே. laxatives கொடுக்கலாம். என்ன laxative கொடுப்பீங்க? Dalcolax. Dalcolax. You need stimulant and softener ரெண்டும் சேர்ந்து தான் கொடுக்கணும். Dalcolax கொடுக்கணும், சரிங்களா? ஓகே, இது மாதிரி தான் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து பேஷண்ட்டுக்கு ஆட் பண்ணணும். வெரி குட், வெரி நைஸ். எவ்ரிபடிஸ் ஆன்சரிங். இந்த கேஸ் புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும்? அண்ட் வாட் எவர் யூ டூ, யூ ஹாவ் டு டாக்குமெண்ட். டாக்குமெண்ட் பண்ணும்போது நான் சொன்னேன் எப்படி டாக்குமெண்ட் பண்ணுவீங்கன்ட்டு. எப்படி பண்ணுவீங்க? பேஷண்ட் அசஸ்மெண்ட்ல இருந்து பண்ணணும். அந்த PQRST ஸ்டெப் இருக்கு இல்லையா, அது போட்டு அது அப்புறம் என்ன மெடிகேஷன் எல்லாம் டாக்குமெண்ட் பண்ணணும். வெரி குட். இந்த கேஸ் பாருங்க, 45-year-old woman, carcinoma breast, brachial plexusம் இன்வால்வ் ஆகியிருக்கு. அண்ட் மார்பின் 10 mg ஆல்ரெடி எடுத்துட்டு இருக்காங்க. Q4H. NRSல மைல்டு பெயின் தான் சொல்லியிருக்காங்க, டல் ஏக் அண்ட் பட் ஷார்ப் ஷூட்டிங் பெயின் டவுன் த ஆர்ம் லைக் எலக்ட்ரிக் ஷாக்ஸ் 7/10. இது என்ன டைப் ஆஃப் பெயின்? Neuropathic pain. நியூரோபதிக் மேம். எக்ஸலண்ட். நியூரோபதிக் பெயின். இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க? ஆல்ரெடி மார்பின் இருக்கு, மார்பின்ல இருக்காங்க. மார்பின் எடுத்தாகணும், பேஷண்ட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க, அது மட்டும் போதுமா? நோ கிருஷ்ணவேணி சிஸ்டர், நோ. ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு ஓபிஐட் தான். ஆல்ரெடி மார்பின் போயிட்டு இருக்கு, நம்ம ஃபென்டனில் கொடுக்கவே கூடாது, சரிங்களா? பண்ணிக்கலாம் மேம். மார்பினை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், டோசேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். டோசேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். ஒன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க, நியூரோபதிக் பெயின்னு சொல்லும் போது உங்க மார்பின் மட்டுமே ஹெல்ப் பண்ணாது. யூ ஹாவ் டு ஆட் திஸ் ஒன் அட்ஜுவன்ஸ். அப்போ நீங்க வந்து யூ ஹாவ் டு கிவ் ஆன்டிகோலினர்ஜிக்ஸ், ரைட்? இன்ஃப்ளமேஷனை நீங்க கம்மி பண்ணணும். யூ ஹாவ் டு ஆட் பிரிகாபலின், காபாபென்டீன், அதெல்லாம் ஆட் பண்ணீங்கன்னா பேஷண்டோட நியூரோபதிக் பெயின் சூப்பரா கம்மியாயிடும், சரிங்களா? இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியம். நியூரோபதிக் பெயின்ல வந்து அமிட்ரிப்ளின் கொடுக்கலாம் 10 to 25 mg, காபாபென்டீன், இதெல்லாம் வந்து நீங்க கொடுக்கும்போது பேஷண்ட் வந்து இட் வில் பி ஈஸி. ஓகே,
ஸோ ஏன்னா வந்து ஒபியாய்ட்ஸ் அலோன் வந்து ரொம்ப இன்சஃபிஷியன்ட் ஆகும் பேஷண்ட்டுக்கு, பெயினை கம்மி பண்ணாது. இந்த கேஸ் சொல்லிக்கோங்க. இப்போ வந்து 70 இயர் இவங்க ஒவேரியன் கேன்சர், டையிங் ஸ்டேஜ், ஹாஸ்பைஸ்ல இருக்காங்க, கண்டினியூஸ் பெயின், மோர்னிங், கிரிமேசிங், யூனோ வெரி சிவியரா இருக்கு பெயின். ஃபேமிலி சொல்றாங்க மார்ஃபின் மட்டும் கொடுத்துடாதீங்க, நீங்க கொடுத்த உடனே மேபி பிரீதிங்கும் ஸ்டாப் ஆயிடும். இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க எஸ்என்எஸ்? ஆல்ரெடி பேஷண்ட் கோ வேண்டாமா ஃபென்டனைல் கொடுக்கலாம்ல மேம்? ஒருத்தர் சொல்றீங்களா? யாராவது ஒருத்தர் இருங்க. சுகன்யா முனிராஜ் சொல்லுங்க. மேம் மார்பின் வந்து கொடுக்க வேண்டாம்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் சாய்ஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்ல மேம்? நெக்ஸ்ட் ஃபென்டனைலும் இருக்கு நம்ம கிட்ட. ஓகே. ஃபென்டனில் நீங்க வந்து அப்ப கொடுக்கும்போது 12 மணி நேரம் ஆகுமே வேலை செய்யறது. முத்துலட்சுமி சிஸ்டர் நீங்க சொல்றீங்களா? முத்துலட்சுமி சிஸ்டர் தெரியலையே, அவங்க பாக்குறாங்க. ஷி இஸ் நாட் ஆன்சரிங். முத்துலட்சுமி ஐ எம் சீயிங் சம்படி. தெரியல யாரு. பவானி, பாவனா, புவனா ரோஷினி சொல்லுங்க. நான் மெத்தட்ஸ் யூஸ் சைக்காலஜிக்கல் அந்த மாதிரி. எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட், வெரி குட். தேங்க்யூ. இந்த இடத்துல தான் வந்து உங்களுக்கு வேலை ரொம்ப அதிகமாகும். பிகாஸ் ஃபேமிலி என்ன சொல்றாங்க, மார்ஃபின் நீங்க மார்ஃபின் கொடுத்தே ஆகணும் இந்த ஸ்டேஜ்ல, கிளியரா? பிகாஸ் பேஷண்ட் ஆல்ரெடி சிவியர் பெயின், ஆல்ரெடி சஃபரிங். ஆனா ஃபேமிலி வந்து உங்களை பயம் காட்டுறாங்க, எதுவும் கொடுக்காதீங்க, ஏன்னா உங்க பயத்துல. இதுதான் வந்து நான் சொன்ன மித்து. ஓகே, அப்ப நீங்க சொல்லணும், இதை நீங்க கொடுக்கலனா, இந்த மெடிசன் கொடுக்கலனா பேஷண்ட் வந்து இன்னும் பெயின் அதிகமாகி இது இன்னும் வந்து பேஷண்ட்டை கஷ்டப்படுத்தும், அதனாலேயே அவங்க இறக்க நேரிடலாம். ஆனா இந்த மார்ஃபின் கொஞ்சமா கொடுக்கும்போது பேஷண்ட்டை காம் டவுன் பண்ணி பெயின் கம்மியாகி பேஷண்ட் வந்து உங்க கூட வந்து இருக்கிற டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. கரெக்டா? பெயின் வந்து வந்து அதிகமாகாது. மார்ஃபின் கொடுக்கறதுனால ப்ரீதிங் பேட்டர்ன் மாறாது. ஓகே, பேஷண்ட்டோட பெயின் கம்மியாகும், பிரெத்லெஸ்னஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும், பேஷண்ட் வந்து யூனோ ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருப்பாங்க. அப்படின்றத நீங்க கிளியரா எத்திக்கலா சொல்லணும். ஓகேவா? அதுதான் இங்க வந்து நிறைய வந்து மோர் தென் பிசிக்கல், யூ நீட் டு டாக் டு பேஷண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் திங்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் மை, ஐ திங்க் ஐ ஃபினிஷ்ட் ஆன் டைம். திஸ் இஸ் மை டேக் ஹோம் மெசேஜ். பெயின் ரொம்ப காமன், சஃபரிங் வந்து டிஃபரன்ஸாக இருக்கும். நான் இட்ஸ் கம்பல்சரி, எல்லாருக்குமே வலி இருக்கும்போது சஃபரிங் இருக்கும். வைட்டல் சைன்ஸ் செக் பண்ணுற மாதிரியே பெயினையும் உங்களோட சார்ட்டில் ரெகுலராக செக் பண்ணணும். WHO லேடர் மறந்துடாதீங்க. ஓபியாய்ட்ஸ் என்ன, நான் ஓபியாய்ட்ஸ் என்ன, அட்ஜுவன்ஸ் என்னன்றத கிளியராக இருக்கணும். சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஞாபகம் இருக்கட்டும், மிட்ஸும் ஞாபகம் இருக்கட்டும். ஓகே, யூனோ நம்ம தான் வாய்ஸ் ஃபார் பேஷண்ட்ஸ் பெயின். நம்ம பேச மாட்டோம், பட் வந்து நம்ம தான் நோட்டிஃபை பண்ணி அவங்களை ட்ரீட் பண்ணணும். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ மேம். ஏதாவது டவுட் இருக்கா? தேங்க்யூ மேம். டவுட் இருக்கா? தேங்க்யூ மேம். வெரி குட், வெரி குட். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ மேம். யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததா செஷன்? யாருக்காவது டவுட் எஸ் இருந்ததா? மேம். எஸ் டெஃபினெட்லி. புரிஞ்சதா? எஸ் மேம். எஸ் மேம். ஈஸியா புரிஞ்சுச்சு மேம். ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா சிம்பிளிஃபைடா இருந்தது மேம். ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா பேலியம் கிட்ட கேளுங்க. யூ கேன் ஷேர் மை நம்பர்மா. ஓகே, ஃப்ரம் டிப்ஸ். ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா யூ கேன் கால் மீ அட் எனி டைம். எந்த சப்போர்ட் வேணும்னாலும் கேளுங்க. பேஷண்ட் வந்து பெயின்ல இருந்தா சஃபர் பண்ண விட வேணாம், அதுதான் கோல். அதுக்காக தான் இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து இவ்வளோ சொல்லி கொடுக்கணும். தேங்க்யூ ஸோ மச். Sure, ma'am. So thank you, ma'am. Thank you for your insightful session, and please share the PPT with me so that I can share with them. So கண்டிப்பா கண்டிப்பா. Yeah, and we sure, have sure. very wonderful participants. They are very active, and so thank you, I was so participants. happy. Each and every participant, interacted. It was, so energetic. Yeah, yes, Thank you so much for the participants being so vibrant. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Bye. Have a happy evening. Bye ma'am. Bye, ma'am. So Thank you ma'am. Ma'am, kindly share the PPTs ma'am. கண்டிப்பாமா, Monday class அனுப்புறோம். and
So Today's I'll share class. the PPT on that platform. You will It get is so that. useful, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, Last sure, class definitely. PPT also we Okay. want. So thank you, ma'am. So dear participant, thank you for attending the sessions, and still 27 people are not registered that IOCO platform. So please register on that. Otherwise we can't track your attendance. So please register. So if you are facing any issues, you can reach out to me directly and you will get the PPT on that platform. So I'll update that PPT on that platform. So, okay, have a nice day, guys. Thank you. Thank you, ma'am. Thank You you. can leave Thank you. now. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.